മക്കാമിൽ അന്തിയുറങ്ങും ഹുസൈൻ വലിയ റളിയല്ലാഹ് കിഞ്ഞ നാട്ടിൻ താനും തുണയും നമ്മുടെ മുത്ത് വലിയല്ലാഹ് കേളിപ്പെരുത്ത കറാമത്തിൻ കേദാരം ഈ വലിയല്ലാഹ് ഏതും ജനതയ്ക്ക് ആശ്രയമേകും ഹുസൈൻ അൻഹു റളിയല്ലാഹ് നിരവധി നമ്പരം കഥകൾ പറഞ്ഞു നിറകണ്ണുകളാൽ മനസ്സ് തുറന്നു നിറനിറമായി വന്നവർക്കിന്ന് കൈത്താങ്ങി വലിയല്ലാഹ് നിരവധി നമ്പരം കഥകൾ പറഞ്ഞു നിറകണ്ണുകളാൽ മനസ്സ് തുറന്നു നിറനിറമായി വന്നവർക്കിന്ന് കൈത്താങ്ങി വലിയല്ലാഹ് നിറമായി സ്നേഹം ഉറവായി നാട് കിഞ്ഞ നാട്ടിലെ വലിയല്ലാഹ് ഏതും മനസ്സിന്നും ബരമറിയും നമ്മുടെ ഈ വലിയല്ലാഹ് കിഞ്ഞ മക്കാമിൽ അന്തിയുറങ്ങും ഹുസൈൻ വലിയ റളിയല്ലാഹ് കിഞ്ഞ നാട്ടിൻ താനും തുണയും നമ്മുടെ മുത്ത് വലിയല്ലാഹ് കേളിപ്പെരുത്ത കറാമത്തിൻ കേദാരം ഈ വലിയല്ലാഹ് ഏതും ജനതയ്ക്ക് ആശ്രയമേകും ഹുസൈൻ അൻഹു റളിയല്ലാഹ് ലക്ഷം ലക്ഷം കഥകളെടുത്ത് രക്ഷകനായി പേരുത്ത് രക്ഷകനേകും ഹിദായത്തിൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وأحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واحشرنا غدا في زمرته تحت ظل لوائه المعقود اللهم إلى حضرات أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين خصوصا إلى حضرة شيخنا وسندنا شيخ المشارق والمغارب سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الدفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا السيد أحمد البدوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا السيد إبراهيم الدسوقي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا السيد أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سلطان الهند خواجة معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا جلال مستان محمد المولى البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرات أرواح جميع مشايخ السلسلة القادرية والدفاعية والجستية الصابرية والسهروردية الكبربية الماوردية الحمدانية قدس اللهم أسرارهم وإلى حضرات أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وطمس على وجوه أعدائنا وامسكهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا بحقوقهم يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا وفي تعلمنا وتعليمنا وسائر معاملاتنا وفي أمرنا هذا
لها بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء وزين ألسنتنا بالذكر والثناء بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين. اللهم إنك تعلم ما في ضمائرنا وأنت غني عن التفسير والبيان فعسلها ويسرها كلها بحقوقهم يا أرحم الراحمين. اللهم إلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا وإلى حضرات أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة ومن دفنوا في هذه المقبرة كلهم عامة. اللهم اغفر لنا ولهم واعف عنا وعنهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ಚರಿತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಿನ್ಯ ಹಜರತ್ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ಹುಸೈನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಕದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಸಿರುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಹಾಗೂ 10 ದಿವಸಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ 2 ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಆ ಹಾಗೂ ನಸೀಹತ್ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಮಾತಿಗೆ ಮದ್ರಿಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫೈಜಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ದೀನಿ ಸೇವೆಗೆ ನಮಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಕಮಿಟಿ ಕುತುಬಿಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಚಾಟಿಯಟ್ಟು ಬೀಸಬಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾಷಣೆಗಾರರಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಎಂ.ಎ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಜವಾರಿ ನೆಲ್ಲಾಡಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಮಿಟಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಮೊದಲಿಸಿದಂತಹ ಫತ್ತಾಹ್ ಫೈಜಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುತುಬಿಯ ಮದ್ರಸದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ದಾರಿಮಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ KH ಹುಸೇನ್ ಗುಂಜಾಜಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮಾತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ KB ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಜಮಾತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಂತಹ ಅಬು ಸಾಲಿ ಹಾಜಿ ಕುರಿಯಕಾರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ KM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ್ಜಾರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುತುಬಿಯ ಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಜಮಾತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಸಾದುಕುಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಉಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಜಮಾತಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವ ಸಹೋದರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಕಮಿಟಿ ಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಜಮಾತ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ತಕ್ಕುವ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು ಹಿತವಚನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಕೋಡೆಮೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال الله عز وجل أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا ومات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأحوال عظام ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. محمد سيدنا محمد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ സൂഫി വര്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫത്താഹ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ കുഞ്ഞി ഹാജി അവറുകളെ, അതുപോലെ സദർ ഉസ്താദ് ഫാറൂഖ് ദാരിമി അവറുകളെ, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി അബൂ സാലിഹ് ഹാജി അവറുകളെ, അതുപോലെ ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവറുകളെ, എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഉമ്മപെങ്ങന്മാരെ പോലത്തെ സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനായ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒലിയിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുകൂടൽ ഒരു സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ. മുത്തഖിയായ നിലയ്ക്ക് ജീവിച്ചു ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖും ഭാഗ്യവും അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജി തുടങ്ങിയ പലരും മരിച്ചുപോയി, വീണ്ടടക്കം മരിച്ചുപോയ അബൂബക്കർ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നുവല്ലോ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരൊക്കെ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറുകളെ അല്ലാഹു തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ കൂടെ അല്ലാഹു തആല നമ്മയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഉറൂസ് പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടു സിയാറത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തഖ്വ കളെതു ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ എന്ന വിഷയം. തഖ്വ നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തഖ്വ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ എന്ന വിഷയം എന്ത് വേണം എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. തഖ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നമ്മെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം എടുത്തു നോക്കിയാലും ഏത് സമൂഹത്തിന് നാം എടുത്തു പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഏത് നാട്ടിനെ നാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തഖ്വ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാവരിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഉള്ളതുപോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടോ അവസ്ഥയോ അല്ല ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മുസ്ലിംകളായ ആളുകൾ, ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികളാകുന്ന നാം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം തന്നെ തഖ്വ എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ഓരോ ആളുകളും അവരവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ശരി എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ആളുകളും അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ജീവിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ആലിമീങ്ങൾ, ഈ സമൂഹത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആലിമീങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ 100% അംഗീകരിക്കുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കും. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് തോന്നുന്ന നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതും സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പേരിൽ പലതും ചെയ്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം ഇതിനിടെ കണ്ടല്ലോ, കശ്മീരിൽ വെച്ച് പുൽവാമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന പേരുള്ള ഒരു നാമധാരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ 10-40ഓളം വരുന്ന യോദ്ധാക്കളെ, പട്ടാളക്കാരെ സ്ഫോടനം നടത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞ സംഭവം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ആ കാര്യത്തിനെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ അടുത്ത് നാമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഏത് നിലക്ക് നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു തആല ഏകനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും ന്യായീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഏത് നാട്ടുകാരനാവട്ടെ, ഏത് വീട്ടുകാരനാവട്ടെ, ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഭയങ്കരമായ ഒരു തെറ്റ് ഇവിടെ നടക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാനമായ കാര്യം തഖ്വ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തഖ്വ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ജനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരാത്ത കാരണം കൊണ്ടിട്ടാണ്. ഒരാളും അവനവൻ മനസ്സിലാക്കിയത് തഖ്വയാണ്. ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞ അത് സ്വീകരിക്കുക. ഹക്കായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആലിമീങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഈയിടെ മരിച്ചുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്ബാർ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ
അവരുടെ ജീവിതം മാത്രം നമുക്ക് കണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാതൃകകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനുണ്ട്. അവർ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ തയ്യാറായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് രംഗങ്ങൾ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും എല്ലാ നിലക്കും തഖ്വയിൽ നിന്നിട്ട് നാം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ന് അതിനെ പറയേണ്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ. വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ്, നാം പലപ്പോഴും കേട്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതുമായ ഒരു ഹദീസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു, മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ വരുന്ന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അയാളാണെങ്കിൽ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെയുള്ള ഒരു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളായിരുന്നില്ല. അയാൾക്കുള്ള മുടിയുടെ കറുപ്പ് വളരെ ശക്തിമത്തായ കറുത്ത മുടിയും, അതുപോലെ അയാളുടെ വസ്ത്രം നല്ല വെളുവെളുത്ത് ശക്തിയായ വെളുപ്പ് പ്രകടമാകുന്ന നിലക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ എവിടെയോ ദൂരപ്രദേശത്തിൽ നിന്നിട്ട് യാത്ര വന്നതാണ് എന്ന ഒരു അടയാളവും അയാളുടെ വസ്ത്രധാരണയിലോ അയാളുടെ ശരീരത്തിലോ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അയാളെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും പരിചയവുമില്ല. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനല്ലാത്ത ഒരു യുവാവാണ് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പല ചോദ്യങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. അഖ്ബിർനി അനിൽ ഇസ്ലാം, അഖ്ബിർനി അനിൽ ഈമാൻ എന്നിങ്ങനെ ഇസ്ലാം കാര്യം എന്താണ് നബിയെ, ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നബിയെ എന്ന് അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓരോന്നും വിസ്താരമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇസ്ലാം കാര്യം ഇന്നതാണ്, ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതാണ്. ഈ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, സദഖത മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിങ്ങൾ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാള്, ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ഒരാള് ഒരു ആലിമിന്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു മസല ചോദിച്ചാൽ അത് പഠിച്ചു ഉസ്താദെ പറഞ്ഞു തന്ന് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ട് പോകാറാണല്ലോ പതിവ്. പക്ഷെ അതിന് വിരുദ്ധമായി കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു, സദഖത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അറിവുള്ള ഒരാളായിരിക്കണമല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നയോ, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. കാരണം ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ആളാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോഴെല്ലാം സദഖത നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗീകാരം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, അഖ്ബിർനി അനിൽ ഇഹ്സാൻ, നബിയെ ഇഹ്സാൻ എന്താണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇഹ്സാനിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഇഖ്ലാസിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അൻത അബ്ദുല്ലാഹ കഅന്നക തറാഹു ഫഇൻ ലം തകുൻ തറാഹു ഫഇന്നഹു യറാക്. അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇഹ്സാനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇഖ്ലാസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ, ആത്മാർത്ഥതയെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അൻത അബ്ദുല്ലാഹ കഅന്നക തറാഹു, നീ
അള്ളാഹുവിന് ആ ഇബാദത്ത് എടുക്കലാണ്. നിന്റെ സകലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദീനിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം വാക്കുകളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം അധ്വാനങ്ങളുണ്ടോ, അതെല്ലാം നീ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നീ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം നീ ചെയ്യേണ്ടത്. നീ അല്ലാഹുവിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായും നിന്നെ അല്ലാഹു തആല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഖിയാമുൽ നാളിനെ പറ്റിയും ചോദിച്ചു. എന്നിട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയി. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് മൂന്നാണ്: ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ, ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ, ഇഹ്സാൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, മടങ്ങിപ്പോയി. കുറെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതദ്രി മനിസായിൽ, ഉമറേ, ആ ചോദ്യകർത്താവ് ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു വറസൂലുഹു അഅലം, അറിയില്ല നബിയേ. അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അത് ജിബ്രീലാണ്. അതാകും ലിയുഅല്ലിമകും ദീനകും. ആ വന്നുപോയ മനുഷ്യൻ അത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളുടെ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുകയാണ്. ഒന്ന് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ, പിന്നൊന്ന് ഈമാൻ, പിന്നൊന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ഇഖ്ലാസ്, നല്ല നിയ്യത്ത്, ആത്മാർത്ഥത. അപ്പൊ ഈമാൻ കാര്യമാകട്ടെ, ഇസ്ലാം കാര്യമാവട്ടെ, അതിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാനൊരു മുഅ്മിനാണ് എന്ന് ഒരാളെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ, ഈമാനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അയാളിൽ നിന്നിട്ട് പ്രകടമായതുകൊണ്ടോ അയാൾ ഒരു യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാവുകയില്ല. ആ കാര്യങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവർത്തനമായാലും, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവർത്തനമായാലും അതിലവർക്ക് ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിയ്യത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു കാര്യം നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യമാണോ? അത് എന്തുമാകട്ടെ, കച്ചവടമാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാകട്ടെ, ജോലിയാകട്ടെ, എന്തുമാകട്ടെ, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അല്ലാഹു തആല തൃപ്തിപ്പെടുന്ന കാര്യമാണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ശേഷമേ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി എന്ന നിയത്തോടുകൂടി ചെയ്താൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് യഥാർത്ഥ തഖ്വയാവുകയുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഓരോ ആളുകളും അവനവനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് തഖ്വയല്ല, അത് തഖ്വക്ക് നേരെ വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അത് വ്യക്തികൾ ചെയ്യട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയുടെ പേരിൽ ചെയ്യട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യട്ടെ, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ട കാര്യമാണോ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് അല്ലാഹുവിന് സ്വീകാര്യമാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ തഖ്വ എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത്തഖ്വാ ഹാഹുനാ, അത്തഖ്വാ ഹാഹുനാ, അത്തഖ്വാ ഹാഹുനാ.
തന്റെ ഖൽബിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, തഖ്വ എവിടെയാണുള്ളത്, തഖ്വ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് തഖ്വയുടെ ഭാഗത്തെ പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ഒരു നിയ്യത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, യഥാർത്ഥമായ ഒരു ചിന്ത അതിലുണ്ടാവണം, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാവണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു, സയ്യബത്തിനി ഹൂദുവാ ഖവാ ഖവാതുഹാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള തലയിലെയും തടിയുടെയും തലയിലും താടിയിലും ഉണ്ടായ മുടി നിരക്കാൻ തുടങ്ങി. 10-17ഓളം മുടിയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള തലയിലും താടിയിലുമായിട്ട് നിരച്ചത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികൾക്ക് തലന്റെ മുടിയോ താടിയുടെ മുടിയോ നിരക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം 70 വയസ്സെങ്കിലും ആവണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 63 വഫാത്തായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നിരവാദിച്ചപ്പോ സഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ചോദിച്ചു, നബിയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തങ്ങൾക്കുള്ള താടിയും അതുപോലെ മുടിയും തലയുടെ മുടിയും നിരച്ചല്ലോ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, സയ്യബത്തിനി ഹൂദുവാ ഖവാതുഹാ, എന്റെ താടിയും മുടിയും ഇങ്ങനെ നിരക്കാനുള്ള കാരണം ഹൂദ് സൂറത്തും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സൂറത്തുകളുമാണ് എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, നബിയെ ഈ സൂറത്തുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതൊരു ആയത്താണ്, ഏതൊരു ആയത്തിലുള്ള കൽപ്പനയാണ് തങ്ങളെ ഈ നിലയ്ക്ക് ചിന്തിപ്പിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ വലിയ ഗൗരവമായ രസവും അനുഭവിക്കാനും അത് കാരണമായി തങ്ങൾക്കുള്ള മുടി നിരക്കാനും കാരണമായത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കമാ ഉമിർത, ഹൂദ് സൂറത്തിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ആയത്ത് നബിയെ തങ്ങൾ ചൊവ്വായി നിൽക്കണം, മുസ്തഖീമായ വഴിയിൽ നിൽക്കണം, കമാ ഉമിർത, തങ്ങളോട് എങ്ങനെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുവോ അല്ലാഹു എങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചുവോ അതുപോലെ നേരായ വഴിയിൽ തങ്ങൾ നിൽക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു തആല എന്നോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോയി. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ആ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്റെ താടിന്റെ മുടിയും തലയുടെ മുടിയും നിരക്കാൻ കാരണമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അവ നാം മനസ്സിലാക്കി നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചൊവ്വായ നിലക്കുള്ള പിന്നെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുക എന്ന്, അതാണല്ലോ നാം മുസ്തഖീമായ വഴി, ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെതാണ് മുസ്തഖീം. മുസ്തഖീമായ വഴിക്കുന്ന ചൊവ്വായ നേരായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ വഴി നടത്തണമേ, നേരായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണമേ എന്ന് ദിവസത്തിൽ നിർബന്ധമായി 17 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നാം അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ മുസ്തഖീമായ വഴിയിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കുകയല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ദിവസത്തിൽ 17 പ്രാവശ്യം. അതായത് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫാത്തിഹയിൽ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചതാണ്, പഠിച്ചവനെ എന്നെ മുസ്തഖീമായ ഇസ്തിഖാമത്തുള്ള നേരായ വഴിയിൽ എന്നെ നീ വഴി നടത്തണം, അതിൽ നീ ചേർക്കണമെന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ മുസ്തഖീമായ വഴി അത് തന്നെയാണ് തഖ്വ എന്ന് പറയുന്ന വഴി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം അല്ലാഹുവിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിശ്വസിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ ദീൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്, അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഏത് നിലയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചുവോ അതനുസരിച്ച് മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിസ്കാരം. നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അമല് വേറെ വേറെ പ്രവൃത്തികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. സുന്നത്തായ അമലുകൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ
ഫർളായ അമലുകൾ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ സുന്നത്തായ അമലുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരമാണ്. ഫർളായ അമലുകളിൽ വെച്ചിട്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമല് നിസ്കാരമായതുപോലെ സുന്നത്തായ മറ്റ് എല്ലാ അമലുകളെക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സുന്നത്തായ നിസ്കാരമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പൊ ഈ നിസ്കാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. الذين هم عن صلاتهم ساهون. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നരകമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നരകമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. الذين هم عن صلاتهم ساهون. നിസ്കാരത്തിനെ തൊട്ട് അവർ പന്തം വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് തഫ്സീറുകളാണ് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നിസ്കരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആ യഥാർത്ഥമായതിന്റെ രൂപം, ആ രൂപത്തിലൂടെ നിസ്കരിക്കാതെ പോയാൽ ആ നിസ്കാരക്കാർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നാം പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക. പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്നാൽ നാം പാന്റ് ധരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു. നിന്നുകൊണ്ട് മൂത്രമൊഴിക്കും മാത്രമല്ല, നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ മൂത്രത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് അവരുടെ പാന്റിലോ വസ്ത്രത്തിലോ കാലിലോ മറ്റോ തെറിക്കും. നിർബന്ധമായിട്ട് തെറിക്കും. നിന്നിട്ട് പാത്തുമ്പോ ഇനി നിന്നിട്ട് പാത്തുന്ന ബാഗിൽ വെച്ച് പാത്തുന്നതാണെങ്കിലും അവിടെയും എന്താവും, തെറിക്കും. ശരീരത്തിലേക്ക് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നിവേദനം ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ കാണും, ഞങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള ശരീരത്തിന് ഒരു പകർച്ചയുണ്ടായി, ഒരു മാറ്റം വന്നു. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ അതിങ്ങനെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുക, ആ നിരക്ക് എന്തോ ഒരു മാറ്റം, എന്തോ ഒരു ദേഷ്യം വന്നതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, എന്താണ് താങ്കൾക്ക് സംഭവിച്ചത്? എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല നബിയെ, കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഖബറിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഖബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ, അവരതാ ഖബറിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആ ശിക്ഷ ഞാൻ നേരത്തെ എന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്തിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം അതവർ വളരെ നിസ്സാരമായി കണ്ടിരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. നിസ്സാരമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വലിയ സംഗതിയായി അവർ കണക്കാക്കിയില്ല. അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമല്ലേ, അത് ഒരു നിസ്സാരമല്ലേ എന്ന് കണക്കാക്കി അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഒരു കാരണം, ഒരാളെ ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു. മറ്റൊരാള് നമീമത്ത് പറഞ്ഞ് ഏഷണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അവരാണെങ്കിൽ അത് വലിയ സംഗതിയായി കണക്കെടുത്തിരുന്നില്ല. മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തും, പെട്ടെന്ന് പകുതി മൂത്രമൊഴിക്കും, എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കയറി പള്ളിയിൽ കയറി നിസ്കരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത്. മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ നമീമത്ത് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് വളരെ നിസ്സാരമായി കണ്ടതാണ്. മൂത്രമല്ലേ, പണ്ടൊരാള് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതും വെള്ളം അതും വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ശുദ്ധിയാക്കാൻ നിന്നില്ലത്രേ. ഇത് വെള്ളമാണ് അതും വെള്ളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂത്രം ശുദ്ധിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്, അയാൾ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് എന്നല്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അയാൾ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കള്ളു കുടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വ്യഭിചരിച്ചു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ശരിയായ നിലക്ക് ഒരു തഖ്വാന്റെ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ച ആളാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം എന്താ, മൂത്രം ശുദ്ധിയാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അയാൾ ശ്രദ്ധ വെച്ചില്ല. തഖ്വ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം തഖ്വയുടെ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു, ആഖിറത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ നമീമത്ത് ഏഷണി പറയുന്ന ആളാണ്. അപ്പുറത്തെ പുറയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇപ്പുറത്തെ പുറയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും, ഇപ്പുറത്തെ പുറയുള്ളത് അപ്പുറത്തെ പരക്ക് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും. രണ്ട് വിഭാഗവും തമ്മിൽ പിന്നെ ഗുലുമാല് കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ അല്ലാഹു തആല സാലിഹത്തായ പെണ്ണുങ്ങളാക്കി മാറ്റുമാറാവും. അപ്പൊ അത് ഈ രണ്ട് തെറ്റുകൾ വളരെ നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് തെറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ തഖ്വയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ രണ്ടുപേരെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയും ആ സഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളെ വിളിച്ച് ഈത്തപ്പന രണ്ട് മട്ടൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ഒരു മട്ടൽ ഈത്തപ്പനയെ പിന്നെ ഒരു ഖബറിലും മറ്റൊരു മട്ടൽ പിന്നൊരു ഖബറിലും അല്ലാഹു തആല കുത്തി. അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂൽ കുത്തി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയെ എന്തിനാണത്, അതുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണവും അവർക്ക് ലഭിക്കുമോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, അത് പച്ചയായിരിക്കുന്ന ഉണങ്ങാതിരിക്കുന്ന കാലത്തിലെല്ലാം അത് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ തസ്ബീഹിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ആ ഖബറാളികൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ശിക്ഷ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലല്ലല്ലോ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, വ്യഭിചരിച്ചതിന്റെ പേരിലോ കള്ളുകുടിച്ചതിന്റെ പേരിലോ അല്ല. ഒരു നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യം അവിടെ തഖ്വയുടെ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഫുഖഹാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരാളെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്ടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മൂത്രവും കാഷ്ടവും ശരിക്ക് പുറത്തു പോയതിന് ശേഷം എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്രത്തിന്റെ കോയല് ആ പിന്തുവാരം മുതൽക്ക് ഇങ്ങനെ തടകി കൊടുക്കണമെന്നും ആ കോയലിന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നും പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? ആ മൂത്രത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം പോലും ആ മൂത്രക്കോയലിൽ ബാക്കിയാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ബാക്കിയായാൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് വന്ന പിന്നെ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത നിസ്കാരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. നാം മൂത്രമൊഴിക്കാനോ കാഷ്ടിക്കാനോ പോകുമ്പോൾ ആ കാര്യം വളരെ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ തഖ്വയുടെ ഭാഗം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് ഒരു അന്യായം പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ ശത്രുക്കൾ പിന്നെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്റെ മകൻ സാലിം എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔഫ് ഇബ്നു മാലിക്കുൽ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് പറയുന്നത്, നബിയേ, എന്റെ മകനെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മുശ്രിക്കീങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയി ബന്ധനത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നബിയേ, അദ്ദേഹത്തിന് ആ അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല നബിയേ. ഞാൻ വളരെ പാവമാണ്, ഞാൻ സാധുവാണ് നബിയേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ മനുഷ്യനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു, നീ തഖ്വ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. തഖ്വ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകും. നിന്റെ മകനെ അല്ലാഹു തആല രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉപദേശിക്കുകയും ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ അധികരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയി ഭാര്യയോടും കാര്യം പറഞ്ഞു. ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടുപേരും അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുകയും ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിക്റിനെ അധികരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാത്രി സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ വാതിൽ മുട്ടുന്നത്. വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്ന മകനാണ് വന്ന് വാതിൽ മുട്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു 100ഓളം ഒട്ടകങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സഹാബി വര്യന്മാർക്ക് സന്തോഷമായി, വാപ്പാക്കും മാക്കും സന്തോഷമായി. കാരണം മകനെ ഒന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. മകനോട് സംഭവമൊക്കെ അവര് അന്വേഷിച്ചു. അവസാനം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, എന്റെ മകൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി. പക്ഷെ ആ മകൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൂടെ 100ഓളം ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നബിയെ, ഇത് എന്ത് എവിടെ കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒട്ടകങ്ങൾ? അത് ശത്രുക്കൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സമയത്ത് അവർക്കുള്ള ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 100ഓളം ഒട്ടകങ്ങൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നബിയെ, എന്റെ മകൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ നബിയെ? അവൻ വരുമ്പോൾ ഒട്ടകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ശരിയാണോ, എനിക്ക് ഹലാലാണോ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയാണ്, വമയ്യത്തഖില്ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജാ വയർസുഖു മിൻ ഹൈസു ലം യഹ്തസിബ്. അല്ലാഹു തആലക്ക് ഒരാൾ തഖ്വ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ അല്ലാഹു തആല അവനെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നിട്ടും എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അവൻ വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിൽ കൂടി അല്ലാഹു തആല അവനക്ക് റിസ്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ആയത്ത് ആ സമയത്താണ് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നാം തഖ്വയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജീവിതം നാം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതൊക്കെ നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി, ഏത് പ്രവർത്തനത്തിലും ആവശ്യം ഇഖ്ലാസാണ് ആവശ്യം. ഫമൻ കാന യർജൂ ലിഖാ റബ്ബിഹി ഫൽയഅമൽ അമലൻ സ്വാലിഹൻ വലാ യുശ്രിക് ബിഇബാദത്തി റബ്ബിഹി അഹദാ. ഖാല അല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്തിൽ നാം വെള്ളിയാഴ്ച ഓതുന്ന സൂറത്താണല്ലോ അൽ കഹ്ഫ്. രാത്രിയും പകലും ഓതൽ സുന്നത്തിന്റെ ഒരു വട്ടം മാത്രമല്ല, എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഓതാൻ കഴിയുന്നു അത്ര പ്രാവശ്യം ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു സൂറത്താണ്. ആ സൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്താണ് ഫമൻ കാന യർജൂ ലിഖാ റബ്ബിഹി ഫൽയഅമൽ അമലൻ സ്വാലിഹൻ വലാ യുശ്രിക് ബിഇബാദത്തി റബ്ബിഹി അഹദാ. ഫമൻ കാന യർജൂ ലിഖാ റബ്ബിഹി, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ ആ ലിഖാഇനെ, അല്ലാഹുവിനെ കാണുക എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആലയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമല്ലോ എന്ന ഭയം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ അല്ലാഹു തആല വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഫൽയഅമൽ അമലൻ സ്വാലിഹാ, അവൻ സ്വാലിഹായ അമൽ ചെയ്യട്ടെ. വലാ യുശ്രിക് ബിഇബാദത്തി റബ്ബിഹി അഹദാ, അവന്റെ റബ്ബിനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഇബാദത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ റബ്ബല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും അവൻ പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അവന്റെ ഇബാദത്തിൽ ലോകമാന്യം വരാത്തവരൊക്കെ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ബയ്യനല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. അപ്പോ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുള്ള സ്വാലിഹായ അമലുകൾ, ആ അമലുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ. അതെന്ത് പ്രവർത്തനമാണ്? നാം ഇപ്പോ കൂട്ടു സിയാറത്തിന് വേണ്ടി എത്ര അധ്വാനിക്കും, എത്ര സംഭാവനകൾ നാം ചെയ്യുന്നു, നാം ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു, എല്ലാം അല്ലാഹു തആലയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകണം, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് യഥാർത്ഥമായ തഖ്വയുടെ ഭാഗത്തിൽ പെട്ടുപോവുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് തഖ്വയില്ലാതെ വെറും
വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് പോലെയായി മാറും. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, വളരെയേറെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. തഖ്വയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരെ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്ത് ഇബ്നു ഖൈസ് ഇബ്നു ശമ്മാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള സഹാബിമാരിൽപ്പെട്ട കാതിന് കേൾവി കുറഞ്ഞ ഒരു സഹാബി വര്യനായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് കേൾവി കുറവാണ് എന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നാൽ നബി തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും. മറ്റ് സഹാബത്തെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥലം ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും. കാരണം ദൂരെ ഇരുന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഹാബത്ത് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് വഴിമാറി കൊടുക്കും, സ്ഥല സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും, തങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദേശം കേൾക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹാബി വര്യനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്ത് ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാവിലെ സുബഹിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റക്അത്ത് മസ്ബൂഖ് ആകേണ്ടി വന്നു. കുറച്ച് പിന്നിപ്പോയതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സുബഹിയുടെ ശേഷം എപ്പോഴും സാധാരണ ഉപദേശിക്കും. ആ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും നബിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ആ ഇരുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്ത് ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്അത്ത് ഒക്കെ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് പോയി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, തഫസ്സഹു തഫസ്സഹു, വഴിമാറി തരൂ, വഴിയുണ്ടാക്കി തരൂ, സൗകര്യപ്പെടുത്തി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സൗകര്യപ്പെടുത്തി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി തങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നബി തങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ പിന്നെ ഒരാൾ മാത്രമേ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ആ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സൗകര്യം കിട്ടിയല്ലോ ഇരിക്കാൻ, അവിടെ ഇരുന്നോളൂ, റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് ഏതായാലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്ത് ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കുറച്ച് ദേഷ്യം വന്നു പോയി. കാരണം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ബേജാറായി, ദേഷ്യം വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്ത് ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആരാ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നാലിന്റെ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്ത് ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ആ ഇന്നാലിന്റെ പെണ്ണിന്റെ മകനല്ലേ എന്ന്. അതായത് ഈ സഹാബിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മുസ്ലിമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചീത്ത പേരുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന ഒരു പേര് ആ ഉമ്മാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നാൽ എല്ലാം പോയില്ലേ. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് അയാളെ ഒന്ന് വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഇന്നാലിന്റെ പെണ്ണിന്റെ മകനല്ലേ നീ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്ത് ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കേട്ടു. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, മനിൽ ഖായിലു ഹാദിഹിൽ കലിമ, ആ വാക്ക് ആരാ പറഞ്ഞത്? സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞാനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്ത് ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒന്ന് എണീച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എണീച്ച് നിന്നു. അവിടെ കൂടിയ ആളുകളിലേക്ക് എല്ലാം നോക്കി. ആ നോക്കിയ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഈ നോക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ട്? അപ്പൊ സാബിത്ത് ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയെ കുറച്ചാൾ വെളുത്ത നിറമുള്ളവരുണ്ട്, കറുത്ത നിറമുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാത്ത നിറമുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ സമയത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന, സാബിത്തേ, വെളുത്തവനെന്നോ കറുത്തവനെന്നോ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിലില്ല. അറബി എന്നോ അനർബി എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. അറബിക്ക് അനർബിയേക്കാൾ സ്ഥാനമില്ല, അനർബിക്ക് അറബിയേക്കാൾ സ്ഥാനമില്ല. അതുപോലെ വെളുത്തവനിക്ക് കറുത്തവനേക്കാൾ സ്ഥാനമില്ല, കറുത്തവനിക്ക് ചുവന്നവനേക്കാൾ സ്ഥാനം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിലില്ല. ഇല്ലാ ബിത്തഖ്വാ,
തഖ്വ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ സ്ഥാനമുള്ളൂ. അവൻ വെളുത്തവനാകട്ടെ, അവൻ കറുത്തവനാകട്ടെ, അറബിയാകട്ടെ, അനറബിയാകട്ടെ, ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അവൻ തഖ്വ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണോ എങ്കിൽ മാത്രമേ അവനിക്ക് സ്ഥാനമുള്ളൂ എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സാബിത്ത് ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവനിക്ക് സ്വീകാര്യത വേണമെങ്കിൽ അവൻ തഖ്വയുള്ളവനായി ജീവിക്കണം. തഖ്വ പൂർണ്ണമായ തഖ്വയായി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അവനിക്ക് നല്ല ഇഖ്ലാസും നിയ്യത്തും ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം സഹാബത്തിന് ബന്ധ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇസ്ലാം കാര്യം, ഈമാൻ കാര്യം അതൊക്കെ നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. മാത്രമല്ല, നാം വളരെ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇവിടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സുദീർഘമായി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തഖ്വ ഉണ്ടായാൽ അത് ആഖിറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കോടാനകോടി വയസ്സ് വിദൂരത്തുള്ളയിരിക്കുന്ന ഈ സൂര്യനെ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ തലക്ക് നേരെ അടുപ്പിച്ചിങ്ങനെ ഉദിപ്പിക്കുന്ന സമയം ഓരോ ആളുകളും അതാ ആ സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന സമയം, ആ സമയത്ത് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ 7 വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇമാമുൽ ലഹു അദുലൻ വമൻ ഫീ ഇബാദത്തി നശാബിത്തു ഖാലില്ലാഹി ബിഗൈരി വലാദി വമൻ ഖൽബുഹു യഹ്വൽ മസാജിദ ദായിമാ തഅല്ലുഖുഹു ഫീഹാ ബിഗൈരി വിസാലി وشغشان في الله الكريم تهاببا بحال افتراق منهما ووصالي എന്ന് തുടങ്ങി കഥാ കവി വളരെ മനോഹരമായി ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ആള് അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന ആള് ഒന്ന് ഇമാമുൻ ആദിലുൻ, നല്ല നീതി പാലിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ്. ഒരു ഭരണം ഒരു കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നേതൃത്വത്തിനെ വളരെ നീതിയോടുകൂടി അതിലെന്റെ സ്വന്തക്കാരനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വാപ്പയുണ്ടെന്നോ മകനുണ്ടെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്താണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ആ കൽപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രം വിധിവിധ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവൻ, ഏത് ഭരണം ഏത് ഉത്തരവാദിത്വമാവട്ടെ, അത് പള്ളിയുടേതാവട്ടെ, മദ്രസയാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഘടനയാവട്ടെ, ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകൾ മാത്രം ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അത് മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ട് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ, അവർക്ക് അർശിന്റെ തണലുണ്ട്. ഉമ്മൻ ഫീ ഇബാദത്തി നശാബിത്തു ഖാലില്ലാഹി ബിഗൈരി വലാലി. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് വശാബുൻ നശഅ ഫീ ഇബാദത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അല്ലാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിനായി വളർന്നു വരുന്ന യുവാവാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി, തഖ്വ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ, അവനിക്കും അല്ലാഹു തആലയുടെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. വമൻ ഖൽബുഹു യഹ്വൽ മസാജിദ ദായിമാ തഅല്ലുഖുഹു ഫീഹാ ബിഗൈരി വിസാലി. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായി അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകും. പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ സൗകര്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകും, അവിടെ ഏറ്റിക്കാതിരിക്കും, അവിടെ ഖുർആൻ ഓതും, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പള്ളി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലും. ഒന്ന് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും
എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി കഴിവിന്റെ പരമാവധി സംഭാവനകൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മദ്രസയുടെ കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കൂട്ടുചിയാറത്ത് പോലത്തെ കാര്യം, അതൊക്കെ നമ്മോട് പറയപ്പെടുമ്പോൾ, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായ നിലയ്ക്ക് നല്ല നിയത്തോടുകൂടി ആര് പ്രവർത്തിച്ചുവോ അവനക്കും അർശിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി വശഖ്സാനി ഫില്ലാഹിൽ കരീമി തഹാബബാ ബിഹാലി ഇഫ്തിറാഖിൻ മിൻഹുമാ വവിസാലി. ഇന്നൊരു വിഭാഗം അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച ആളുകളാണ്, ചങ്ങായിമാരാണവർ, പരസ്പരം സ്നേഹിതന്മാരാണവര്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു. ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ തെറ്റിപ്പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാതെ നീ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ചങ്ങായി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബന്ധം മുറിച്ചു കളയുന്നു. നല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ രണ്ടാളുകൾ അവർക്കും അർശിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി വഇന്നി അഖാഫുല്ലാഹ മൻ ഖാല ഇൻദമാ ദഅത് ദാതു ആലിം മൻസിബിൻ വജമാലി. ഒരു സ്ത്രീ അതാ വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സുമുഖിയായ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ, അവൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇന്നീ അഖാഫുല്ലാഹ്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നിട്ട് ആര് പിന്തിരിയുന്നുവോ അവർക്കും അർശിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, പിന്നൊരു വിഭാഗം സദഖ ചെയ്ത ആളുകളാണ്. വലത്തെ കൈ കൊടുത്തത് ഇടത്തെ കൈ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്രയും ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതി മാത്രം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് സദഖ ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കും അർശിന്റെ തണലുണ്ട്. അവസാനത്തെ വിഭാഗം മുഹൈമീന ഖാലിയാ ഫഫാദത് ഐനാഹു ഖൗഫൻ കാലി. അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ തഹജ്ജുദിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് 2 റക്അത്ത് കൈയിൽ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൈവയ്ക്കൊണ്ട് ആര് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്നുവോ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ നിന്നിട്ട് ആര് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നുവോ അവർക്കും അല്ലാഹു തആല അർശിന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ വളരെ തഖ്വയുള്ള ജീവിതം നാം നയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആലിമീകൾ പറയുന്ന, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആലിമീകൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ആരെങ്കിലും വഴിക്ക് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് എന്ന് ചില ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇത് മുസ്ലിയാർ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഏത് 10, 12, 20 വർഷം പഠിച്ച മുസ്ലിയാർ ഒരു 19 വർഷക്കാലം ദർശ പഠിച്ചു, അയിൽമ പഠിച്ച ഒരു മുസ്ലിയാർ ഒരു ആലിമ് പറഞ്ഞ അത് ശരിയല്ല. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റോട്ടിന്റെ പക്കൽ വന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് ശരിയാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് നമ്മെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സുഹൃത്തുക്കളെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വേണ്ടാത്ത ചെയ്തികൾ, ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും ചെവികൊള്ളാതെ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുവോ ആ ഹഖായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിച്ചാൽ അതാ നമുക്ക് മുത്തഖിയായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. വസീഖല്ലദീന തഖൗ റബ്ബഹും ഇലൽ ജന്നതി സുമറാ. മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകളെ നാളെ മഹ്ശറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ അവർ കൂട്ടമായി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് അവർ ആനയിക്കപ്പെടും. മലക്കുകൾ അവരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകും. ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ അടുക്കൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നു. അവർ വന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലേക്ക് അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടാൽ സലാമുൻ അലൈക്കും തിബ്തും ഫദ്ഖുലൂഹാ ഖാലിദീൻ.
അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ ഈ മുത്തഖിയായി ജീവിച്ച മനുഷ്യനോട് പറയും, ഓ മുത്തഖിയായ മനുഷ്യ, നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ശാശ്വതമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും മലക്കുകൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നീട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് വിശദമായി പറയേണ്ട വിഷയമാണിത്. ഈ 7 വിഭാഗം ആളുകൾ തന്നെ വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. റഹ്മാനായ രാജസീതായ സമുദായ തമ്പുരാനെ, മുത്തഖീങ്ങളായിക്കൊണ്ട് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കുടുംബാദികൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മുതലിനെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനും അതിലൂടെ ആഖിറത്തിന്റെ ആ ലാഭം, ആഖിറത്തിന്റെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഓരോ ആളുകൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ജൗഹരി ഉസ്താദ് നമ്മോട് നടത്തും. അതിന് ഞാൻ പിന്നെ ഒഴിവായ സമയവും ഞാൻ ചുരുക്കി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടിയും എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العليم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير من دفنت بالقاء عظمه فطاب من طيبهن القاء والهكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رحمتك تاجوالے دوشان کا راجوالے عرش کی معراج والے ہم عصیوں کی لاج والے حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഇവിടത്തെ മുദരീസ് ഉസ്താദായ ഫത്താഹ് ഫൈസി അവർകൾ, അതുപോലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഇസ്മായിൽ ഫൈസി ഉസ്താദ്, അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ജമാഅത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനടക്കമുള്ള പ്രഗൽഭന്മാരായ നേതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ, വാത്സല്യനിധികളായ ഉമ്മമാർ, പെങ്ങന്മാരായ സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അവന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ടെൻഷനുകളും രോഗങ്ങളും കടങ്ങളും അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് വിദൂരത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ദീർഘായുസ് തന്നു, ആഫിയത്ത് തന്നു, ആരോഗ്യം തന്നു, അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമില ഈമാൻ കൊണ്ട് നമ്മളെയും നമ്മളുമായുള്ള ഓരോരുത്തരെയും മാതാപിതാക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, ബന്ധുക്കൾ, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികളെ അല്ലാഹു
പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിടം അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ മറപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന മഹാനായ വലിയുള്ളാഹി ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹ് മഹാനവറുകളുടെ പൊരുത്തം റിളയും കനഫും അല്ലാഹു ഇരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാധിപത്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനവറുകളുടെ ബറക്കത്ത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീടുകളിൽ അല്ലാഹു ചൊരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരങ്ങളിലും ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അല്ലാഹു കൊടുത്തു തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സഹോദരന്മാരോട് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്ന പിൻവശത്തിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ കൂട്ട് സിയാറത്ത്, ആ മഹാന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം. കാരണം ഇപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇരുന്നവരൊക്കെ സ്വർഗീയ പൂങ്കവനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മജ്ലിസുൽ ഇൽമി റൗളത്തുൽ റിയാദിൽ ജന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്തായ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പൂന്തോപ്പാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസ്, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മജ്ലിസ്, വഅലിന്റെ മജ്ലിസ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഉറൂസിലേക്ക് വന്നവരാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആ ഉറൂസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം തന്നെ തഖ്വ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴേക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കൊണ്ടാണ്. ഏതാണ് തഖ്വ? ഈ മഹാന്റെ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ, വഅലുകൾക്കൽ, പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കൽ, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തെടുക്കൽ. പക്ഷെ അത് മലീമസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചന്ത ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റാക്കല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ, നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നൽകാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറല്ലേ എന്ന് ഈ സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പ്രത്യേകമായി എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചന്തയുടെ വല്ലാത്ത തിരക്ക് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, എല്ലാവരും നിങ്ങൾ മജ്ലിസിലിരിക്കണം. ആ ഒരു ഇരുന്നതിന്റെ പേരിലായിരിക്കാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾക്ക് കടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ജോലി ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരുന്നതായ ഈ മജ്ലിസിന്റെ പ്രതിഫലം കൊണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലാതെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ പൊരുത്തത്തോട് അഥവാ അവിടുത്തെ ഒരു തൃപ്തിയില്ലായ്മ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഗത്തിൽ വരാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോടും അല്ലാത്തവരോടും എല്ലാവരോടും അറിയിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും മജ്ലിസിൽ കയറി വന്നിരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിറഞ്ഞ മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ. ലോകത്ത് വെച്ച് നല്ലൊരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൽമ പഠിക്കലും കേൾക്കലുമാണല്ലോ. ഇൽമ പറയലും അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കലുമാണല്ലോ. ഈ ഒരു ജോലിയെ പോലെയുള്ളൊരു ജോലി അള്ളാന്റെ ദുനിയാവിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ പള്ളിയിലേക്ക്, മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വഹാബത്ത് രണ്ട് ചേരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗലാട്ടയാക്കിയതല്ല. ഒരു ഭാഗത്ത് വഅലിന്റെ സദസ്സ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് വഅൽ
വഅലിന്റെ മജ്ലിസാണ്, നസീഹത്തിന്റെ മജ്ലിസാണ്. അതെ, അദ്ദീനു അൻ-നസീഹ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നസീഹത്താണ്. അങ്ങനെയുള്ള നസീഹത്തിന്റെ ഒരു മജ്ലിസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തിലാണ് ആരംഭമായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ആ മജ്ലിസിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരുന്നത്. അങ്ങനെ കടന്നു വന്നപ്പോഴേക്കാണ് സ്വഹാബത്ത് അങ്ങ് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ കടന്നു വരുമോ എന്ന്. വഅലിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതേ സമയത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് മജ്ലിസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു അപ്പുറത്തുള്ള മജ്ലിസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസാണ്. അപ്പോഴും സ്വഹാബത്ത്, അവിടെയുള്ള സ്വഹാബത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കടന്നു വരുമോ, അതല്ല വഅലിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു പോകുമോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തിലുള്ള സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന മജ്ലിസ് ഏതാണ്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വഅലിന്റെ മജ്ലിസിലേക്കാണ്, വഅലിന്റെ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിലേക്കാണ്. കാരണം വലിയൊരു ബറക്കത്തുള്ള മജ്ലിസാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സ്വഹാബത്ത്, നബിയേ, തങ്ങൾ ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് വരാതെ വഅലിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക്, നസീഹത്തിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, മജ്ലിസുൽ ഇൽമി റൗലത്തുൻ മിൻ റിയാലിൽ ജന്ന. ലോകത്ത് വെച്ചൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് സ്ഥലമാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം ഏതാണെന്നറിയോ? ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസാണ്. മറ്റൊന്ന് മാബൈന ഖബരി വമിൻബരി റൗലത്തുൻ മിൻ റിയാലിൽ ജന്ന. ഞാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ. മദീന എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥലം. ലോകത്ത് വെച്ചൊരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിലോ, ലോകത്തൊരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിലോ അത് എവിടെയാണെന്നോ? ഞാൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലവും അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഖുതുബ ഓതുന്ന മിഹ്റാബിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അത് മജ്ലിസുൽ ഇൽമി അല്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടമാണ്. ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത്, മാബൈന ഖബരി വമിൻബരി റൗലത്തുൻ മിൻ റിയാലിൽ ജന്ന. നല്ല സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടമാണ്. എവിടെയാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ അതാ മിഹ്റാബിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലവും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണിന് ബറക്കത്തുണ്ട്, അവിടുത്തെ കാറ്റിന് ബറക്കത്തുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, യാ ഖൗറ മൻ ദുഫിനത ബിൽഖാഇ വഉമുഹു ഫതാബ മിൻ തീരിഹി നൽകാഉ വൽഅൻകമു നഫ്സി ഫിദാഉൽ ഖബ്രിൻ അൻത സാകിറുഹു ഫീഹിൽ അഫാഫു വഫീഹിൽ ജൂദു വൽ കറമു. ആ സ്ഥലത്തിലുള്ള മണ്ണ് വരെ പ്രാപിത്രതയുള്ളതാണ്, ബറക്കത്തുള്ളതാണ്, വലിയ മബറൂക്കായതാണ്. എന്റെ ആ സ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണ് വലിയ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ കാരണം അവിടെ കിടക്കുന്നതാരാണ്? ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ. മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ കിന്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടില്, ഈ ഉറൂസിന്റെ മജ്ലിസില്, ഈ സദസ്സിലിരുന്നിട്ട് പാവമായ ഈ സാധുവായ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഇരുന്ന മജ്ലിസിൽ ഒരു മനുഷ്യന് അവിടുന്ന് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ പേരുകൾക്കുള്ള ഉറക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് എവിടെ വന്നിരുന്നത്? വഅലുകൾ കേൾക്കുന്നത്, ഈ മജ്ലിസിനെ അതാ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാണുന്നു. അല്ല കാണുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാണുന്നു, ഗൗസുൽ ആലം തങ്ങൾ കാണുന്നു,
റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർകബഹു മഹാനവറുകൾ കാണുന്നു. ഉസ്താദ് എന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ പവറ് പോരാ, ലങ്സിന്റെ പവറ് പോരാ, അതിന് ഉൾക്കാഴ്ച വേണോ. ആ ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെ അഥവാ ആത്മാവ് കാണുകയാണ്. അവരുടെ ആത്മാവ് നമ്മളെ കാണുന്നു, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിങ്ങൾ ഉറക്കോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ. മാ ബൈന ഖബരി വമിൻബരി റൗളത്തുൻ മിൻ റിയാലിൽ ജന്ന. മദീനയുടെ മലർവാടിയിൽ അത്യവിശ്വസം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്ഥിതിഗതികളെയും അതാ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അറിയുന്ന അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തികളായ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അവിടുന്ന് നേരിട്ട് കാണുകയും സന്തോഷം കൊണ്ട് ഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന ഇരുന്ന മോമിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അല്ലാഹുവിനോട് സ്തുതി പറയുകയാണ്. ചന്തയിൽ കറങ്ങിയ ഉമ്മമാരോ, ചന്തയിൽ കറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ചന്തയിൽ കറങ്ങുന്ന മക്കളോ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാണുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനിക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കല്ലോ. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ വലിയിലേക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കോ മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇതുപോലെ ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ, ആരോഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മജ്‌ലിസ് മറ്റൊന്ന് ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസാണ്. അത് തഖ്വയുടെ മജ്‌ലിസാണ്. ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, തഖ്വയുള്ളവർക്ക് അത് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് എത്രയോ ആളുകൾ വയലിന് വരാതെ, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുസിയാറത്തിന് വരാതെ, പ്രഭാഷണത്തിന് വരാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. അവർ ഉറങ്ങുന്നില്ല, മറിച്ച് സീരിയൽ കാണുന്നവരുണ്ടാകും. അല്ലേ? മൊബൈലിലൂടെ, നെറ്റിലൂടെ കയറി ചെന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും കയറി ചെന്നിട്ട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ഭൗതികമായ ആസ്വാദനങ്ങളെ കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അവർക്ക് ഈ മജ്‌ലിസിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? തഖ്വയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് തഖ്വയുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിങ്ങൾ വന്നു, എന്തിനാണ് വന്നത്? ഈ സാധുവായ എന്റെ വയൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടത്തുന്ന യൂട്യൂബിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യമുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. വിദേശങ്ങളിലും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും UAE-യിൽ നിന്നും ഖത്തറിൽ നിന്നും അതുപോലെ പിന്നെ ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പല വിഭാഗ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അടുത്തിൽ നിന്നും ദൂരയിൽ നിന്നും ഈ കേൾക്കാൻ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. അല്ലേ? എല്ലാവരുടെ മൊബൈൽ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം. അല്ലെ? ലൈവിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായി കാണാം. ഇതുപോലെ പക്ഷെ എന്തിനു ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരുന്നതിനും കുറവൊന്നുമില്ല. പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഒരു കൊല്ലത്ത് ഒരു വാല് വെച്ചാൽ വയസ്സന്മാര് ടേപ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും, എന്നിട്ട് കേസറ്റ് ആക്കാൻ. അല്ലെ? നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനല്ലേ? കേസറ്റ് ആക്കാൻ, എന്നിട്ട് ഈ വാല് അടുത്ത കൊല്ലം വരെ കേൾക്കും. ഇപ്പൊ അതിന്റെ സംവിധാനം ഇല്ല, അത് പോയി, പഴയതായി. അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് വീട്ടിലിരുന്നിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി, റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി, വണ്ടിയിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ ധാരാളം വാലുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ധാരാളം സദസ്സുണ്ട്. ചില്ലറ സദസ്സല്ല,
ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഇന്ന് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഈ പരിസര പ്രദേശത്ത് വലിയ വലിയ പ്രഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെയും നടന്നു, മിനിഞ്ഞാന്ന് നടന്നു, നാളെയും നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ധാരാളം ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസാണ്. പഴയതുപോലെ സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികമില്ല. അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ള സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ആ സംഘടനത്തിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന വയല് പരിപാടിയില്ല. ഇന്നങ്ങനെയല്ല, ധാരാളം വയല് പരിപാടി, ധാരാളം സംഘടനകള്, ധാരാളം പഴയ കാലം പോലെയല്ല. അത് വീട്ടിലോ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കാനുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ സൗകര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയെല്ലാം സൗകര്യമുണ്ടായിട്ട് വയല് പറയുന്ന എനിക്കോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കോ തഖ്വയില്ല, ഈമാനില്ല, ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല. എത്ര വയല് കേട്ടാലും എത്ര പ്രഭാഷണം കേട്ടാലും അതേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫദക്കിർ നഫഅത ദിക്റ തൻഫഉൽ മുഅ്മിനീൻ. നബിയേ, പ്രസംഗമാരെ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, വയല് ആര് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വയല് നിർത്തരുത് നബിയേ. ആരും പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങളുടെ വയല് നിർത്തരുത് നബിയേ. വയല് ആർക്കാനുള്ളതെന്നറിയോ? അത് തൻഫഉൽ മുഅ്മിനീൻ, ഈമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ്, തഖ്വയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ്. ഈമാനുള്ളവർക്ക് വയല് കേൾക്കുകയാണ്, തഖ്വയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് ഫലം സിദ്ധിക്കുകയാണ് നബിയേ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വയല് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറ്റേത്തെ ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ ഈ കാണുന്ന ആകാശഭൂമിയുടെ പതരങ്ങളിലെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്വത്തുക്കളും ലോകം മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഐക്യസഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വയലിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ, ഹിദായത്ത് ലഭിച്ചാൽ, വയല് കേട്ടുപോയിട്ട് രാത്രി നീറ്റൊന്ന് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചാൽ, ഒന്നതാ സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് എണീറ്റുകൊണ്ട് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ, ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ, ഒരു തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയാൽ, ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ പേരിൽ സുബ്ഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്താൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു നല്ല പ്രവർത്തനം ലോകത്ത് വേറെയില്ല. അതാണ് മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ തങ്ങളോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, ഓ മുആദ്, യമൻ രാജ്യത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പോയപ്പോ നിങ്ങൾ വയല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ, എന്റെ അടുത്ത് ദർസിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ നടത്തുന്ന ദർസ് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്നറിയോ? മനുഷ്യൻ നന്നായാലോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഹൈറാനമായ പോയിക്കോ, ഇറങ്ങിക്കോ, യമൻ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്ര യൂട്യൂബിൽ വാല് കേട്ടാലും, എത്ര യൂട്യൂബിൽ പ്രഭാഷണം കേട്ടാലും മജ്‌ലിസിൽ ഇരുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും ലഭിക്കാൻ പോകില്ല. കാരണം മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട്, ഞങ്ങളൊന്നും അയൽവീങ്ങളല്ല, ഞങ്ങൾ കേവലം മുതഅല്ലിമീങ്ങളാണ്. ഇവിടെ വന്ന വയസ്സന്മാരുടെ മുഖം നോക്കൽ ഇബാദത്താണ്, അയൽവീങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കൽ ഇബാദത്താണ്, അതേ നല്ലവരുടെ മുഖം നോക്കൽ ഇബാദത്താണ്. അതിന്റെ പുറമെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ആ വയലും
നിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് വാലുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ കാരണം നന്നാക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം ഓതി കൊടുക്കുകയാണ്. മഹാനായ മഹദിയായ മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചരിത്രം ഓതി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം, അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചരിത്രം എല്ലാം ഖുർആനിലാണ് ഓതി കൊടുക്കുന്നതെന്നോ അതിനെ ദിവസേന പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആ ചരിത്രമെന്ന് കേട്ടപ്പോ കേട്ടപ്പോ ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ഖൽബിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു, ഹൃദയത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മോമിനീങ്ങള്, ഏത് മനുഷ്യനും നന്നാകണമെങ്കിൽ കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് കണ്ടപ്പോ അവർ വലിയ കേറ്റകറിയിലെത്തി, വലിയ സ്ഥാനത്തിലെത്തി, വലിയ പവർ അവർക്ക് ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അബൂബക്കറും ഫിൽ ജന്ന ثم الله النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الجرد أبو بكر في الجنة وعثمان في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ, അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവനാണ് അബൂ ജഹൽ ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെതിരായ ഒരു ശത്രുവുണ്ടായിരുന്നു, അവനല്ലേ ഫിറഔൻ. ആ ഫിറഔനെ കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ്? അവൻ ആനി മനുഷ്യനെന്നാണ്. എന്താണ് ആനി മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം? അവിടുത്തെ ഭാര്യയായ ആസിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയവനാണ്. ശരീരത്തിന്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ ഉരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഉരിയാരിയായിട്ടാ. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർക്കുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ വയലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ രണ്ട് ആളുകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രമില്ല, ഉരിയാലിയായി നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്നത്. നേരത്തെ വയലിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടു മക്കളോ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റുള്ള മതക്കാരുടെ അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഫിറഔനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആനി മനുഷ്യനാണ്. എന്താണ് അവൻ ചെയ്ത പണിയെന്നോ? ആസിയ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ ഉരിയാണിയാക്കിയിട്ട് മലർത്തി കടത്തിയിട്ട് കൈകാലിലേക്ക് ആണിയടിച്ചവനാണ്, കമ്പി വിട്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ കുറിച്ച് ഔചാരെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അത് മാത്രമല്ല, മാഷിക ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മഹദിയായ മാഷികാനെയും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ ഫിറഔൻ ആനി മനുഷ്യനെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതേ ഫിറഔൻ മാഷികാനെയും മലർത്തിക്കിടത്തിയിട്ട് ആണി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇരുമ്പിന്റെ ശക്തമായ ചൂടാക്കപ്പെട്ട നല്ല കമ്പി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കൊണ്ടും അവിടുത്തെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഫിറഔനെ മർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫിറഔനെ മുന്തുവാരത്തിലേക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പി കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ശക്തമായ തീവ്രമായ നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നു കളഞ്ഞവനാണ് ഫിറഔൻ. മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മുഴുവനും അതാ ജനിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയവനാണ്. ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയല്ല, ജനിക്കപ്പെട്ട
തന്റേതായ കുഞ്ഞുങ്ങള് നിഷ്ഠൂരമായി അറുവല ചെയ്തവനാണ്, അറുത്തവനാണ്, അറുവല ചെയ്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നൈലതിക്കൊരു പേര് വന്ന് ചുവന്ന കടലെന്ന്. കുട്ടികളെ കർമ്മയിൽ അറുത്തത് പോലെയല്ല, അറുത്തത് പോലെയല്ല. ഈജിപ്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശം ഉൾപ്പെടെ മുഴുവനും അതാ കുട്ടികളെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് രക്തം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഒലിക്ക് വലിച്ചിട്ട് നൈലതിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ നൈലതി ചുവന്നു പോയപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഫിറഔനില്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പിന്നെയും അന്വേഷിച്ചു. മക്കളൊക്കെ നാട്ടിൽ അറുത്തറുത്ത് അവിടുന്ന് തീർന്നു പോയപ്പോ ഫിറഔന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഗർഭിണികൾ ആരാണുള്ളത്? ഗർഭിണികളെ അന്വേഷിച്ചു. എന്നിട്ട് ഗർഭിണികളെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞു. മുഴുവനും ഗർഭിണികളെ കൊന്നുകളഞ്ഞപ്പോ അവസാനം പിന്നെയും ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ? ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ രാത്രി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ താമസിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊളഞ്ഞു. ആരാണ് ഫിറഔൻ? ഇന്നും ഈജിപ്തിൽ പോയി നോക്കിയാൽ 50 പൗണ്ട് കൊടുത്താൽ വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറുക. ഫിറഔനാകുന്ന ചടങ്ങ് അവിടെ കാണാം. അവന്റെ ശരീരം കാണാം, അവന്റെ താടി കാണാം. ഈജിപ്തിൽ പോയാൽ കാണാം. അല്ലാഹു അവസാനം മുത്തിക്കൊന്നവരാണ് ഫിറഔൻ. ആ ഫിറഔൻ അല്ലാഹു മുത്തിക്കൊന്നുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ ഫിറഔനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫിറഔന്റെ പേരുകൾക്കല്ലോ, ചക്രവർത്തിയുടെ പേരുകൾക്കല്ലോ വിശ്വാസികളായ മോമിനീകള് സുന്നികളെ പറയുകയാണ്, വിശ്വാസികൾ പറയുകയാണ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി. ഖിയാമത്ത് വരെ അവന്റെ തലയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ലഅനത്തുണ്ടാകട്ടെ. ഖിയാമത്ത് വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ലഅനത്തുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം. അവസാനം അതാ നൈൽ നദിയിൽ നിന്ന് മുക്കിക്കൊന്നവർ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അതാ നൈൽ നദിയുടെ വെള്ളത്തിൽ ഇവനാലോട്ടും മേൽഭാഗം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുകയല്ല, ചില്ലി പറയട്ടെ. അതാ ഫിറഔനെ അല്ലാഹു മുക്കിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ഫിറഔനെ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, റബ്ബി മൂസാ വ ഹാറൂൻ. ഞാനങ്ങ് ചാകാരങ്ങ് പോവുകയാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തിലേക്ക് ഫിറഔന് പോവുകയാണ്, മേൽഭാഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, അടിഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, മേൽഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫിറഔൻ സൈഡിൽ കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ അതാ തവളകളെ നോക്കുന്നത് പോലെ മുങ്ങിച്ചാകുന്നത് ഫിറഔനെയും ഫിറഔന്റെ അനുയായികളെ മുങ്ങുന്നത് കാണുകയാണ്. ആരാ കാണുന്നത്? മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കാണുകയാണ്. അവിടുത്തെ അനുയായികൾ കാണുകയാണ്. ആ മഹത്തായ നൈൽ നദിയുടെ കരയിൽ കണ്ടിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫിറഔനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ആമന്നാ റബ്ബി മൂസാ വ ഹാറൂൻ. എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൂടി മൂസാ. ഞാൻ മൂസാ നബിയെ റബ്ബിനെ കൊണ്ടു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹാറൂൻ നബിയുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂസാ നബി രക്ഷപ്പെടുത്താനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കാണ് മഹാനായ നസറുൽ അമീൻ മലക്ക് ജിബ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഓ മൂസാ നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തല്ലോ. സർവ തെറ്റുകളും ചെയ്തവന്, സർവ ഹലാക്ക് നടത്തിയവന്, സർവ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവന് അവന് നശിക്കട്ടെ മൂസാ നബിയെ. മാത്രമല്ല അവന് ചെയ്തതായ ചെയ്തിയ പരിണിത ഫലം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ജനങ്ങൾ
ജനങ്ങളെ കാണട്ടെ, ജനങ്ങളെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു പിടി ചെറി മണ്ണ് വാരിയെടുത്തിട്ട് ഫിർഔനിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു വെച്ചു കൊടുത്തു. ആ ഫിർഔൻ അതാ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ആണ്ടുപോകുന്നു, ആണ്ടിട്ടവൻ ചത്തുപോകുന്നു. ഇന്നും അവന്റെ ജഡം കാണാമല്ലോ. കണ്ടോ, അള്ള കൊടുക്കുന്ന വലിയ പരീക്ഷണമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, പഠിക്കാനുള്ള, മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കാനുമുള്ള വലിയൊരു ദോഷമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഇവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, ഓ സ്വഹാബത്ത്, അതാ എന്റെ ശത്രുവായ അബൂജഹൽ അവിടുന്ന് തലമുരിക്കാൻ വേണ്ടി ബദർ രണാങ്കണത്തിൽ മഹാനായ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കേളടാ ബുജാഹിലെ കേളടാ കുടിയങ്ങടാ കേളടാ ചടയമുടാ കോലടാ തുടി തുടി ദുരം പകയാ അടുകടുകടു ചടയാ ജഹുലോ കേളടാ കേളടാ ബുജാഹിലെ കേളടാ കുടിയങ്ങടാ കേളടാ ചടയമുടാ കേളടാ. ആ സബീനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, അതേ തലമുറിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാരാണ്? ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതേ ബദർ രണാങ്കണത്തിൽ വല്ല പോരാട്ടം നടത്തിയില്ലേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്? അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ല, കുതിരയില്ല, ചാട്ടുകളില്ല, വെൺമഴയില്ല, പരിചയില്ല. ആ സ്വഹാബത്ത് കേവലം 313 ആളുകളാണ്. ഇവിടെ സർവ്വ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. ഓ ഉസ്താദേ, ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം വേണം, ഞങ്ങളെല്ലാരും ഒരുമിക്കണം, ഭൂരിപക്ഷം വേണം, ഞങ്ങളെല്ലാരും ഒരുമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സംഗതി നടക്കുമെന്ന് ചില ആളുകള് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബദരീങ്ങളുടെ കുറിച്ച് പാഠം പഠിച്ചോ. ഇവിടെ ആൾക്കൂട്ടമല്ല ബദരീകൾ വിജയിച്ചത്, പടയാളികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവർ ന്യൂനപക്ഷമാണ്. ആ ന്യൂനപക്ഷമായ ബദരീകൾ എങ്ങനെയാണ് വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം? അവര് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, ബദരീകൾ തഖ്വയുള്ളവരാ. ദിനേനെ ദിനേനെ അവർക്ക് തഖ്വ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ബദരീകൾക്ക് തഖ്വ ഇങ്ങനെ ജാസ്തിയാവുകയാണ്, അതിന് വർധനവുണ്ടാവുകയാണ്. ഒരു വൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്നത് പോലെ, കൈക്കൾ വളരുന്നത് പോലെ, കുട്ടികൾ വളരുന്നത് പോലെ, അതാ അവരുടെ ഖൽബിലുണ്ടാകുന്ന കരകരമായ ഈമാൻ, അവരുടെ ആ തഖ്വയുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ ഇവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ, അത്തഖ്വാ ഹൗനാ, അത്തഖ്വാ ഹൗനാ, അത്തഖ്വാ ഹൗനാ. തഖ്വയുള്ളത് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള തഖ്വ വർദ്ധിച്ചവരാണ് ആരാണ്? ദിവസേന വർദ്ധിക്കുകയാണ് സ്വഹാബിൽ ബദരീകളും. അവര് നമ്മളെ പോലെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ല, കല്ലൂടിയന്മാരല്ല, വിചാരികളല്ല, പതാടി ചെയ്യുന്നവരല്ല, അന്യവന്റെ സ്വത്ത് അതാ ഭക്ഷിക്കുന്നവരല്ല, ദൈവത്ത് പറയുന്നവരല്ല, നമീമത്ത് പറയുന്നവരല്ല, ഏഷണി പറയുന്നവരല്ല, പരദൂഷണം നടത്തുന്നവരല്ല, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരല്ല. അവർ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചവരാണ്, അവർ അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തഖ്വ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബദർ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ചെന്നുപോയ സ്വഹാബത്ത് എത്രയാണ്? കേവലം 313 അധികം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. എന്നാൽ ശത്രു പടയാളികള് അവർ 1000 ചില്ലാറയല്ല,
1000 വരുന്ന ശത്രു പടയാളികളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? 18 തരത്തിലുള്ള 18 തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒട്ടകങ്ങൾ അറുക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു, കള്ളു കുടിക്കുന്നു, മതോന്മത്തരാകുന്നു, കളരിക്കായുധ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളെ പോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളെ ഫൈറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ്. എന്നിട്ടോ അവര് സർവായുധരാണ്, സർവായുധ വിഭൂഷകരാണ്. അവരതാ ബഹുഭൂരിപക്ഷമാണ്. സ്വഹാബത്ത് ന്യൂനപക്ഷമാണ്, 313. എന്നാൽ സ്വഹാബത്തിന് ഇല്ലാത്ത അതേ ശത്രുക്കൾക്കില്ലാത്തൊരു ആയുധം സ്വഹാബത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതാണ് കരഗതമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞല്ലോ, അവർക്ക് വല്ലാത്ത ശക്തി അല്ലാഹു കൊടുത്തിരുന്നവയാണ്. ഓ നബിയേ, ബദരീകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറെ കപ്പി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ കുറെ ബോംബുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട്, ലക്ഷറിയ തൊഴിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും വിധ്വംസകവാദികളും പാവപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ സൈനികന്മാരും നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നടക്കിയതിന്റെ പേരിൽ അഭിമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലേ? ഞങ്ങളാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത്, അതിന്റെ കുറ്റബോധം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തവരാണ് എന്ന് അഭിമാനം ചെയ്തില്ല. അവരെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, അവരെ ഇസ്ലാമാണെന്നാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ തീവ്രമായ സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മുടെ സൈന്യക്കാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് എന്തോ പിന്നാലെ നേടിയത് ഈ പാവപ്പെട്ട അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വളർത്തുന്നു. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ നോട്ടീസിൽ നിങ്ങളോട് കാണിച്ചു തരുന്നില്ലേ? തത്വക്കഥ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തില്ല. നിങ്ങൾ അനുഭാവം പിടിച്ചാൽ പോലും, പിടിച്ചാൽ പോലും, പിടിച്ചാൽ പോലും, നിങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷമായാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായമില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കണ്ട, തഖ്വയോട് ജീവിച്ചോ. ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി തആല വജ്തിനാബു നവാഹി. എന്താണ് തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഓ മനുഷ്യ, ഒരാൾ കള്ളു കുടിക്കുമ്പോ അതാ അവനെ നോക്കിയിട്ട് ഉസ്താദ് അവൻ കുടിച്ചോട്ടെ, എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറകോട്ട് പുറത്തിരിക്കലല്ല. ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ആ മനുഷ്യനോട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം, എടോ കള്ളു കുടിക്കരുത്, കള്ളു കുടിച്ചാൽ ഈ പള്ളിയിൽ കയറരുത്, നിന്നോട് ഞാൻ മിണ്ടില്ല, നിന്നോട് സംസാരിക്കില്ല. അവൻ ഉപദേശിച്ചു. ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ വിചാരം നടത്തുന്ന സമയത്ത് വലാത്ത സിനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മാന എന്താണ്? പരസ്പരം ആണും പെണ്ണും സിന നടത്തുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ എന്നല്ല, മറിച്ച് മോനെ സിന പാടില്ല, അത് വലിയ തെറ്റാണ്, വലിയ പാപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിന ചെയ്യുന്നവനെ ഉപദേശിച്ചു. അത് കൈകൊണ്ടാണെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ടാണെങ്കിലും വായ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അവൻ ഉപദേശിക്കലാണ്. അതാണ് തഖ്വ. കള്ളു കുടിക്കുന്നവനോട് അങ്ങനെ പറയണം. കാരണം ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബു വൽ അസ്ലാം റിജ്സും മിൻ അമലി ശൈത്വാൻ. തീർച്ചയായും കള്ളുകുടിയില്ലേ, അതേ ചൂതാട്ടമില്ലേ, ലാട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നവരില്ലേ, പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ, ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ ആരുണ്ട്?
അതേ സമയത്ത് കുരി എന്ന് പറയുന്ന കുരി അതേ ഒരു നിരക്കെടുപ്പ് പരിപാടിയാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിശദമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല. നിരക്കെടുക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്, നിരക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്, കുരിയെടുക്കലുണ്ട്. എന്താ പറയാ നിരക്ക കുരിയ ആ നിരക്കെടുക്കുന്ന ആളുകള് ഒരു 100 ആള് തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ഒരു കുരി ഒരാള് വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ 1,00,000 ഒരാള് വിളിക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് പിന്നെ 80,000 വിളിക്കുന്നു, 70,000 വിളിക്കുന്നു, 60,000 വിളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അവസാനമായി 50,000 കൊടുക്കുന്ന കുരിയില്ല. അവൻ തന്നതായ 40,000 പണം ആരുടെ പണമാണെന്നോ? ഈ കുരിയിൽ കൂടിയ 90 ആളെ പണമല്ല കൊണ്ടോ, അത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ പണമാണ്. അത് നീ വാങ്ങിയ ഹക്കടപാടാണ്, അവന്റെ സ്വത്താണ്. അത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളെ വാങ്ങാൻ പാടില്ല, ചൂത് കളിക്കാൻ പാടില്ല, ഇസ്പിറ്റ് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ വളരമായി ഖുർആൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ജനങ്ങളോ കള്ളുകുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉസ്താദെ പോകുന്നത്? ഞങ്ങൾ പോയാൽ ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കലല്ല ഇസ്ലാം. അവിടെ മാറി വഴി മാറി ചിന്തിക്കലല്ല ഇസ്ലാം. ഒരു പെണ്ണ് വിചാരം നടത്തുമ്പോ ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിലൂടെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അന്യപുരുഷൻ നടക്കുമ്പോ അത് നോക്കി നിന്നിട്ട് ഉസ്താദേ കാമനാണോ? കാമനാണ് ഉസ്താദേ. ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് പ്രശ്നമേ അല്ല. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായി കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ള വയലുകളൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ ധാരാളം വിശദമായി പറഞ്ഞതാണ്. ധാരാളം പ്രഭാഷകന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ ഗൗരവമായി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിലൂടെ ഒരു ആണ് പെണ്ണും പരസ്പരം കൈപിടിച്ച് നടക്കുമ്പോ ഉസ്താദേ അത് കോമനാണ്. എന്ത് കോമൻ? എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഒരു വാപ്പ, സ്വന്തം വാപ്പ തന്റെ മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കുമ്പോ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ മകൾക്ക് നിന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടല്ലേ, എന്റെ മകൾക്ക് നിന്നോട് വലിയ ഇഷ്ട, അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന് ഉച്ചത്തെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ തന്തയാണെന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ സ്വന്തം മകളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവര് പരസ്പരം പ്രണയിക്കാനും പ്രേമിക്കാനും ഇസ്ലാമിന്റെ മതിൽക്കെട്ട് വലിച്ചെറിയാനും ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമാണിത്തരം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പിതാക്കന്മാരില്ല, ഉമ്മമാരില്ല. മനസ്സുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുന്നു, നാക്കുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുന്നു, കൈകൊണ്ട് സഹകരിക്കുന്നു, പണം കൊണ്ട് സഹകരിക്കുന്നു. എന്റെ മകൾ ഇന്ന പെണ്ണാണ്, അവള് കോളേജിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പെണ്ണായിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും അതാ ആ പെണ്ണിനെ അറിയാം. അവൾക്ക് സ്കൂട്ടി വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സ്കൂട്ടിയിലൂടെ ഇവള് പോകുന്ന സമയത്ത് സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു മറ്റുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും യുവാക്കള് ഇവളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ച് രസിച്ച് പിന്നെ അതാ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് അഥവാ കടലാസിലൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മെസ്സേജ് അല്ലേ, യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറലല്ലേ, ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ. ഉസ്താദേ എന്റെ മകൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ എത്ര ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്നറിയോ? 50,000 ഫ്രണ്ട് എന്റെ മകൾക്കുണ്ട്. എപ്പോഴാ നിന്റെ മകൾ കോളേജിലേക്ക് ചെന്നത്? ഈ വർഷമാണ് കോളേജിലേക്ക് ചെന്നത്. ഈ വർഷമാണ് ഞാൻ അവൾക്ക് മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്റെ മകൾക്ക് എത്ര ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്നോ? 50,000 ഫ്രണ്ട് എന്റെ മകൾക്കുണ്ട്. ആ ഫ്രണ്ട് മുഴുവനും ബോയ് ഫ്രണ്ടാ. ഇങ്ങനെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന നീചനായ നികൃഷ്ടനായ പിതാവേ, വാപ്പാ ഔഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറാ. നീയും നിന്റെ മക്കളും നരകത്തിലാ. ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്നലെ വന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്താണ്? അതേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയല്ല, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ക്ലാസിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് തന്നെ അതാ മദ്യം കുടിച്ചു.
ക്ലാസ് അതാ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപകന് എന്താ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെ പെട്ടെന്നതാ ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ചു. ഒരൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ കുട്ടികൾ നാലുകാലിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. തോന്നിവാസം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അതാ അധ്യാപകൻ അന്വേഷിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഒരു തോന്നിവാസം ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളില് അധ്യാപകനൊന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോ സംശയം വന്നു. കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുത്തെന്ന് നോക്കിയപ്പോ വെള്ളം കൊടുത്തേക്കാറില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ബോട്ടലുകള്. ആ ബോട്ടൽ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അധ്യാപകൻ തന്നെ പറയുകയാണ്, പെട്ടെന്നതാ ആ ബോട്ടലിലൂടൊന്ന് ഞാനങ്ങ് മണത്തു നോക്കിയപ്പോ നമ്പർ 1 കള്ളാണ്, വിസ്കിയാണ്, പാണ്ടിയാ. വെള്ളത്തിലൂടെ കലർത്തിയിട്ടാണ് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പോയ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നാനക്കെട്ട നീചമായ നികൃഷ്ടമായ തമാടിത്തരം ഈ ലോകത്തതാ നമ്മുടെ യുവതികൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ ലോകം എവിടത്തേക്ക് എത്തിപ്പോയെന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകം എവിടെ എത്തിപ്പോയി മക്കള്? ഏത് ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും വലിയ തമാടിത്തരം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങ് നോക്കി ചിരിക്കില്ലേ നമ്മുടെ മക്കള്? അങ്ങനെയുള്ള തമാടിത്തരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയവരാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ഭക്ഷണം പോലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാൻ വിടുന്നില്ല. എന്നാൽ പരസ്യമായി കള്ളു കുടിച്ച് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അധ്യാപകന്മാരുടെ പാഠം കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ അകപ്പതിച്ചുവെങ്കിലോ. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട്, അതിന്റെ കാരണം തന്നെ സാർ പറയട്ടെ, മാസ്റ്റർ പറയട്ടെ, അധ്യാപകൻ പറയട്ടെ. എന്താണ് അധ്യാപകൻ പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ കുട്ടികളെ തെറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആണുങ്ങൾ വാപ്പന്മാര് കുടിച്ച് ആ ബോട്ടിയുടെ കുറച്ചൊക്കെ കള്ളങ്ങനെ ബാക്കിയായി അതിനെ കുട്ടികളൊന്ന് മണത്തു നോക്കി അല്ലേ വീഡിയോ വലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാ? വാപ്പ വലിക്കുന്നത് കണ്ടത്. സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിന് വല്ലാത്ത അപകടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾ നാശപ്പെടുത്തരുത് അല്ലേ അല്ലേ. അപ്പൊ വീട് വലിക്കുന്നപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികൾ നോക്കിയാണ് 5 വയസ്സ് 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ചെറിയ കടി എടുത്തിട്ട് വായിലിട്ട് വാപ്പ വലിക്കുന്നത് പോലെ വിളിക്കാൻ. മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ മൊബൈൽ നോക്കാൻ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചു? അഭിമാനം പറയുക വാപ്പ, ഉസ്താദ് എന്റെ മകനെ എന്നെക്കാൾ ഭയങ്കര ഷാർപ്പാ. എന്താ മൊബൈലിലൂടെ എല്ലാം എനിക്കറിയാത്തതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. എവിടെന്നാ പിടിച്ചത്? എവിടുന്നാ ഇത് പിടിച്ചു? വാപ്പ കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ, മകൾ അതേ സമയത്ത് ഉമ്മ കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അർദ്ധരാത്രിയുടെ സമയം വരെ ഉമ്മ നീ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ സീരിയൽ കണ്ട് രസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെബ് സീരീസുകൾ കണ്ട് രസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കയറി ചെന്ന് രസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ മകന്റെ കൽബിലൂടെ യാദർശികമായി വരുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഉമ്മക്ക് മൊബൈൽ നോക്കാം, എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുണ്ടോ? മക്കള് ചിന്തിക്കും ഉമ്മക്ക് നോക്കാവുള്ള നക്കെന്ത് നോക്കൂ തീറ. ആ ചോദ്യം അവിടെ തന്നെ ബാക്കിയാക്കി. ആ ചോദ്യം അവിടെ തന്നെ ബാക്കി. ഉമ്മക്ക് നോക്കാം, എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ പൂർണ്ണമായും ഹലാക്കാക്കി തമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ എല്ലാ വേഗങ്ങളും വെച്ചുകൊടുത്തു. ഞാൻ പറയുകയാണ്, നൽകാര്യം ചെയ്യല് ചീത്തകാര്യം കൊണ്ട് വിരോധികള് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ മഹല്ലില്? കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുണ്ട്, ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, സർവാളികളോട് ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പള്ളി എന്താണ്? സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ പാദം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ വിലയി പ്രസ്ഥാനക്കാര് രംഗത്ത് വരുമ്പോ മുജാഹിദുകളും തബ്ലീഗുകാരും വഹാബികളും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോ തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും വിധ്വംസകവാദികളും രംഗത്ത് വരുമ്പോ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികള് ഒരു യോഗം ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുളച്ചു മാറ്റാം. പള്ളിയുടെ ഹദീബിനെന്ന് വിളിച്ചിട്ടു എന്ത് വഴിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരൊന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ഉസ്താദന്മാരെ കൂട്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പെൺമക്കള് മംഗലാപുരത്തിന്റെ സിസികളില് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മാലികളിൽ ചെന്നിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറി പോകാതെ ക്ലാസ് പരേഡങ്ങ് കട്ടുകൂടുന്നു. ഏതോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ഏതോ അന്യമതസ്ഥരെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരെന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഉസ്താദേ മനുഷ്യനല്ലേ ആരുടെ കൂടെയും പോകാം. കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് യുഗമാണ്, സീരിയലിന്റെ യുഗമാണ്, ഫേസ്ബുക്കിന്റെ യുഗമാണ്. സീരിയൽ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കാണുന്നതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ആധുനിക യുഗയുഗാന്തരങ്ങളില് സീരിയലുകളിലൂടെയും വെബ് സീനുകളിലൂടെയും ഇന്റർനെറ്റുകളിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കുകളിലൂടെയും എന്താണ് കമന്റുകളും മറ്റുള്ളത്, അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ ഫാഷനുകൾ കടന്നു വരുന്നത്, അതുപോലെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ യുവതികൾ തീരുമാനിച്ചില്ലോ, യുവാക്കൾ തീരുമാനിച്ചില്ലോ. എവിടെ പോയി നമ്മുടെ തഖ്വ? എവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഈമാൻ? ആലോചിക്കണം. ഞാനിത് വെറുതെ പറയുകയല്ല. എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് പറയാനിരിക്കുന്നത്. എത്ര മക്കളാ ആത്മഹത്യ നടത്തുന്നത്. എന്താണ് ആത്മഹത്യ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം? പ്രണയമാണ്, സ്നേഹമാണ്, പ്രണയമാണ്, സ്നേഹമാണ്. വീട്ടിലേക്കതാ വന്നപ്പോ താൻ സ്നേഹിച്ച കാമുകനെ കൂടെ എന്നെ അതാ വിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ കാമുകനെ കൂടെ പോകാൻ പണതൊന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു വീട്ടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഫാനിലേക്ക് തൂങ്ങിയിട്ട് ചത്തുപോകുന്ന മക്കളായില്ലോ. നമ്മുടെ മക്കള് വളർന്നു വലുതായില്ലോ. ആരാണ് ഇതിന് കാരണക്കാര്? പിതാക്കളല്ലോ, ഉമ്മയല്ലോ, വാപ്പയല്ലോ. പെണ്ണുങ്ങളെ സഞ്ചാരം നടത്തിയിട്ട് അവർക്കെല്ലാ പെർമിഷനും കൊടുത്തിട്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പണം കൊടുത്തയച്ചിട്ട് വേണ്ടത്ര പണം കൊടുത്തയച്ചിട്ട് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള സാരി വേണമെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ചുടിദാര വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് കണ്ണ കറങ്ങാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ 1-2 ഉത്സവം കണ്ടു. ഏത് ഉത്സവമാണ്? അമ്പലത്തിന്റെ ദൈവസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ്. ആ ഉത്സവത്തിൽ അങ്ങാടിക്കടകളിലൂടെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികളോട് എന്റെ ഡ്രൈവറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കണ്ടില്ലേ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ലൈനാലൈന് നിൽക്കുന്നത്? എന്തൊരു അപകടമാണ്, എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് ഇത് ചിന്തിക്കാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പാ, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ മകളോ, എന്റെ ഭാര്യയോ, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മകളോ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ രാത്രിയുടെ സമയങ്ങളോ ഉത്സവത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുന്ന നീചനായ നികൃഷ്ടനായ തമ്മാടിത്തരം ഏറ്റുവാങ്ങിയവർ നിനക്കെന്താണ് തഖ്വയുള്ളതോ? നിനക്കെന്താണ് ഈമാനുള്ളതോ? നീയല്ലോ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒന്നാമത്തെ കാരണക്കാരന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ അകത്തലങ്ങൾ ഇരുത്താത്തപ്പെടല്ലോ. അർജാലു ഖവ്വാമൂന അലൻ നിസാ. സ്ത്രീകളുടെ മുകളിൽ പുരുഷന്മാരെ അധികാരമുള്ളവരല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ വീട്ടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ അടക്കിയിരുത്താൻ പറ്റാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ, എന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് കേട്ടുവേണമെന്ന് നീ ആ ഭാര്യ പറയുന്നത് പോലെ തലകുടിച്ചാൽ, നിന്റെ മകൾ പറയുന്നത് പോലെ നീ എന്ന് കേട്ടാൽ ഈ സമുദായം എവിടത്തേക്ക് എത്തിപ്പോകും? ഈ സമുദായം ഏത് വഴിക്കാണ് പോകുന്നത്? അറക്കത്തില്ല, നശിച്ചു പോയില്ലേ? ആരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ, 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കഴിഞ്ഞ അതാ ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതാ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുസ്തകമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്തിനാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത്? വിദ്യാർജിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, വിദ്യ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതാ സ്കൂളിലേക്ക്
AK-47 കൊണ്ടുപോയില്ലേ? എന്നിട്ടോ തന്റെ കൂടെയുള്ള സന്തതിയാ സഹചാരിയായ കൂട്ടുകാരനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാരണമല്ലേ? ആലോചിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്, തഖ്വയുണ്ടോ ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി തആല വജ്തിനാബു നവാഹി. അല്ലാഹ് കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാഹ് വിരോധിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ വിരോധിക്കണം. എന്നിട്ട് തഖ്വയോട് ജീവിക്കണം. കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഉഖ്രിജത് ലിന്നാസ് തഅമുറൂന ബിൽ മഅറൂഫ് വതൻഹൗന അനിൽ മുൻകർ. എന്താണ് ഈ മുൻകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ എതിർക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. ആ തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എതിർത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നത് വളർന്ന് വലുതായി പന്തലിച്ച് മുഴുവൻ ആഫത്തും ഫിത്നയായി പോവുകയാ. തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഇല്ലാതിരിക്കല്ലേ, തെറ്റ് കണ്ടാൽ എതിർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോ, തഖ്വയുള്ളവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്. തഖ്വയുള്ള മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ വാളില്ല, ചവളമില്ല, കുന്തമില്ല, ചാട്ടുമില്ല. എന്നാൽ സ്വഹാബത്ത് 313 ആളുകളാണ്. ശത്രുക്കളോ 1000 ചില്ലാരം ആളുകളാണ്. ഉള്ളാളിൽ വീരന്മാര് ശത്രുക്കളാണ്. അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള പടയാളികള് എത്ര വലിയ ശക്തിയുള്ളവരാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അബൂജഹൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരെ തർക്കിക്കുകയാണ്. അബൂജഹലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു സൈന്യങ്ങൾ പടയാളികൾ തർക്കിക്കുകയാണ്. തർക്കത്തിൽ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ 1250 പേരല്ലേ? 1250 പേര്. എന്നാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് 1249 പേര്. ഞങ്ങൾ ഒരു മൽപിടുത്തം നടത്താമോ? അത്രയാ? ഒരാളും 1249 സംഗതി നടക്കുമോ? അബൂജഹലിന്റെ ഈ വാക്കുകേട്ട് എല്ലാരും പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാര്, ഒറ്റക്കല്ലേ, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ബാല്യക്കാരിലുണ്ടല്ലോ ഇതിന് കൂട്ടത്തില് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവര്, നല്ല പിന്നെ നല്ല മനുഷ്യ, നല്ല താക്കത്തുള്ളവര്, നല്ല പടയാളികൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു, എന്താ നമ്മളൊരു കാര്യം, നമ്മൾ മൽപിടുത്തം നടത്തല്ലേ? ഓക്കെ, റെഡി. എന്നാലൊരു പച്ച ഒട്ടകത്തിന്റെ തൊലി കൊണ്ടുവരും. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒട്ടകത്തിനെ അറുത്ത് അതിന്റെ തൊലി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അബൂജഹലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. അബൂജഹലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അബൂജഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, ലാത്ത ഉസ്സ എന്ന ദൈവങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട്? 1249 അല്ലേ? അതെ. എല്ലാരും ഇതിന് ചുറ്റൊന്ന് പിടിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാരും എന്റെ കാലണക്കണ്ട, പിന്നെയോ എന്റെ രോമത്തിനൊരു അണക്കം വന്നാ മതി. അതാണ് അബൂജഹൽ. അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മളെപ്പോലത്തെ ദിനേശ് കൂടിയൊന്നും അല്ല, ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അബൂജഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയാ, എല്ലാരും അങ്ങനെ 1249 പേര് പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ലാത്താന്റെ ഉസ്സാന്റെ പേര് പിടിച്ച് എല്ലാരും വലിച്ചപ്പോ അബൂജഹലിന്റെ കാലടങ്ങുന്നത് പോകട്ടെ, അവന്റെ രോമം വരെ അണങ്ങിയില്ല. എന്നിട്ട് അവന്റെ കാലിന്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള തൊലി ഇങ്ങനെ പീസാക്കി കട്ടാക്കിയതുപോലെ അതുമാത്രം ബാക്കിയായി ചുറ്റുള്ളതെല്ലാം കയ്യിൽ വന്നു. കേട്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള പടയാളിയാണ് അബൂജഹല്. അബൂജഹലുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വഹാബത്ത് 313 ആളുകളാണ്. അതേ സമയത്ത് ആയുധമില്ലാത്തവരാണ്. അവരെ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല, അവര് ന്യൂനപക്ഷമാണ്. വിജയിച്ചില്ല സഹോദരങ്ങളെ. യുദ്ധരണാങ്കണത്തിൽ പോരാടി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിൽ ബദരീകള് അവരും വിജയം കൈവരിച്ചില്ല. കണ്ടോ, ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്? ഇവിടെ തഖ്വയോട് ജീവിക്കണം കേട്ടോ. അല അറിയണം, നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം. തഖ്വയുള്ളവരാണ് വിജയികള്. തഖ്വയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ വിജയികള്. തഖ്വയില്ലാത്തവർ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ
നമ്മൾക്ക് പറയാം, അങ്ങനെയുള്ള അബൂജഹല് അതേ ശത്രുക്കളോട് അതാ ശത്രുക്കളുമായിട്ട് സ്വഹാബത്തുമായിട്ട് യുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് അബൂജഹലിനെ അതാ അസ്റായിൽ വന്നിട്ട് കടക്കളത്തിലൂടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഒരു കുത്തങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അബൂജഹൽ മലർന്നു വീഴുകയാണ്. എന്നാൽ അബൂജഹൽ വീണപ്പോ ശത്രുക്കളെല്ലാം ഓടിക്കളയാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവസാനം പടക്കളത്തില് അബൂജഹൽ ബാക്കിയാവുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു, അബൂജഹലിന്റെ തലയാരാ മുറിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്? അപ്പോഴാണ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ അതാ സ്വഹാബി അഥവാ പൊക്കം കുറഞ്ഞ സ്വഹാബി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്നെ അനുവദിക്കൂ നബിയേ, എന്നെ അനുവദിക്കൂ നബിയേ, എന്നെ അനുവദിക്കൂ നബിയേ. ഞാനെന്ന് അബൂജഹലിന്റെ തലയെന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ. ഉടനെ തന്നെ സമ്മതിച്ചപ്പോ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടിപ്പോകുകയാണ്. എന്നിട്ട് അബൂജഹലിന്റെ അബുൽ ഹക്കമാകുന്ന അബൂജഹലിന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. സുദീർഘമായ സംഭവമാണ്, ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നതല്ല, സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത്. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിടക്കുകയാണ്. നെഞ്ചിന്റെ അതാ അബൂജഹലിന്റെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലൂടെ കയറിയിട്ട് തലമുറിക്കാൻ അന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അബുൽ ഹക്കമേ, നിന്നെ ഞാൻ തലമുറിക്കാൻ പോകുന്നു, എന്താണ് നിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, ഇബ്നു മസ്ഊദ്, എനിക്കൊരു അന്ത്യാഭിലാഷമില്ല, പിന്നെ ഒരേ ഒരു അഭിലാഷമാണ്, നിന്റെ കത്തി കൊണ്ട് എന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ വാള് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ, അത് വിഷലൂട്ടപ്പെട്ട കടാരയാണ്, വാളാണ്, അത് നല്ല മൂർച്ചയേറി ഇരുത്തല മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ്. അതങ്ങെടുത്ത മോനെ, അത് വെച്ചിട്ട് എന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ച്. എന്തിനാണ് അതങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറിയ മനുഷ്യനാണ്. എന്നാൽ വീണ്ടും പറയുന്ന ഉപദേശം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഉപദേശമല്ല, അതേ അബൂജഹൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? നീ എന്റെ കഴുത്ത് കുറച്ച് നീട്ടി മുറിച്ചോ, എന്റെ കഴുത്തൊന്ന് നീട്ടി മുറിച്ചോ. എന്തിനാണ് അതാ നീട്ടി മുറിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്കറിയോ? ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണടാ നീ അത് പറഞ്ഞത്? അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, മുഹമ്മദിനെ എന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് പേടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്റെ കഴുത്ത് കണ്ടെന്ന് പേടിക്കട്ടെ, എന്റെ കഴുത്ത് കുറച്ച് നീട്ടി മുറിച്ചാൽ അത് വലിയൊരു ആനയെ പോലെ കാണുമല്ലോ, മുഹമ്മദൊന്ന് കണ്ടു പേടിക്കുമല്ലോ. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഗൗരവമാണ് ആ വാക്ക്. അബൂജഹൽ ആരാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് അബൂജഹലിനെ പേടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം തല കണ്ട് പേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികൾ അത് വിശ്വസിക്കുമല്ലോ. എന്നിട്ട് നീട്ടി മുറിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രണ്ട് ചവിടിലേക്ക് കോട്ടയെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് വള്ളി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പച്ചവള്ളി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ട് ചവിടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചങ്ങ് കെട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂജഹലിന്റെ തല ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഓ നബിയേ, അബൂജഹലിന്റെ തലയാണ് നബിയേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, കേളടാ അബൂജഹലേ, കേളടാ കുടിയ കേടാ, കേളടാ ചടയാ മുടാ കേളടാ. കുട്ടിയായ അബുൽ ഹക്കമാകുന്ന അബൂജഹലേ, ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ നേതാവ് പേടിച്ചിട്ടില്ല, നിന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ചാലോ പേടിക്കുമോ? അപ്പോഴാണ്
അപ്പോഴാണ് അബൂജഹൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മോനെ ഇബ്നു മസ്ഊദ്, എന്റെ ഒരു അഭിലാഷമല്ലേ മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നെട്ടിയാൽ അതെനിക്ക് മതി, ഒന്ന് നെട്ടിയാൽ മതി മുഹമ്മദ്, അതെനിക്ക് മതി, ഒരൊറ്റൊരു നെട്ടല് മതി, അത് എനിക്ക് വല്ലാതെ ആശ്വാസമുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് നീട്ടിമുറിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂജഹലിന്റെ തലയങ്ങ് മുറിച്ച് പള്ളിയോട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക്, യാ റസൂലല്ലാഹ് ഹാദാ, ഓ നബിയേ, ഇത് അബൂജഹലിന്റെ തലയാണ് നബിയേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അബൂജഹലിനെ ഇങ്ങനെ താങ്ങി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആയിരിക്കും ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പിന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അത്രയും വലിയ ഭീകര തലയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലൂടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചിത്രം വരിച്ചോ, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഓ ഇബ്നു മസ്ഊദ്, എന്താണ് അബൂജഹൽ കഴുത്ത് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത്? വല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനങ്ങ് തലമുറിക്കുമ്പോ ഇബ്നു മസ്ഊദ് പറയുകയാണ്, അബുൽ ഹക്കമനോട് പറഞ്ഞു തല കുറച്ച് നീട്ടി മുറിക്കാൻ. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് ഒന്ന് കണ്ട് പേടിക്കട്ടെ, മുഹമ്മദ് ഒന്ന് കണ്ട് പേടിക്കട്ടെ എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സ്വഹാബത്തോ, എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും ഓരോ ശത്രുക്കളുണ്ട് സ്വഹാബത്തോ. ഫിറഔനിലെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ശത്രുവാണ്, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ശത്രു നമ്രൂദുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഖുർആനിലൂടെ വല്ല വിഷയം പറഞ്ഞ അതേ ഫിറഔന് വലിയ ശത്രുവാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാണെന്നറിയോ? ഫിറഔന് മുങ്ങിച്ചാകുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ്, റബ്ബി മൂസാ വ ഹാറൂൻ. പക്ഷേ എന്റെ ശത്രുവായ അബുൽ ഹകമാകുന്ന അബൂജഹൽ അവിടുന്ന് കഴുത്ത് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, ഓ ഇബ്നു മസ്ഊദ്, എന്റെ തല കുറച്ച് നീട്ടി മുറിക്കാനാ. എന്തിനാണതോ? മുഹമ്മദ് കണ്ടു പേടിക്കാനാ. എന്നാൽ ആലോചിച്ച സഹോദരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയ ശത്രുവാരാണിവിടെ? അത് അബുൽ ഹക്കമല്ലേ, എന്റെ ശത്രുവാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഹൈറായവർ ആരാണ്? ഇന്ന അക്രമക്കും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാക്കും, നിങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായവർ ഏറ്റവും തഖ്വയുള്ളവരാണ്. തഖ്വയുള്ളവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദ്, ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ്, നോമ്പെടുക്കുന്നവനാണ്, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവനാണ്, എനിക്ക് എന്റെ അതാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇബാദത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 40 ഹജ്ജ് ചെയ്തവനാണ്. മോനെ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ, ഈ 40 ഹജ്ജ് ചെയ്താലും നിസ്കരിച്ചാലും നോമ്പെടുത്താലും നിനക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ടോ? നിന്റെ ഭാര്യ മക്കളൊന്ന് ശരിയായ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാത്ത കാലത്തുകയും നിനക്ക് നാശമാണ്. നിനക്ക് എത്ര ഇബാദത്തിനും പ്രതിഫലമില്ല, എത്ര നല്ലവനായിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ ചുറ്റുമ്പോ ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ, അവർക്ക് അതാ പിതാക്കന്മാരില്ലേ, അതേ ചെറുപ്പകാലത്താണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളില്ലേ. ഇതോ രക്ഷിത കൗമാര പുത്രോ രക്ഷിത വാർദ്ധക്യം യൗവനോ രക്ഷിത ഭർത്ത സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതു. അതേ മഹർഷി പറഞ്ഞ വാചകമല്ലേ, ഇതോ രക്ഷിത കൗമാര. അതാ കൗമാരപ്രായത്തിലൂടെ ചെറിയ പെൺമക്കളെ 15, 16, 17, 10, 7, 6 ഒക്കെയുള്ള സമയത്ത് ആരാണ് നോക്കുന്നത്? വാപ്പയല്ലേ. ഇതോ രക്ഷിത കൗമാര പുത്രോ
ഇനി ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ നോക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭർത്താവല്ലേ. ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ ഇരുത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇരുത്താതെ വന്നാൽ നീ പെണ്ണാണ് കേട്ടോ, ഭാര്യ ആണാണ് കേട്ടോ. അവളെ നീ ചന്തയിൽ കറക്കിയാൽ, അവളെ നീ അത്തരത്തിലുള്ള പല സ്ഥലത്ത് വിട്ടാൽ നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? യൗവനോ രക്ഷിത ഭർത്താത്രോ രക്ഷിത വാർദ്ധക്യോ. അതേ, വാർദ്ധക്യമുള്ള സമയത്ത് മക്കളെ അതാ നോക്കുമല്ലോ. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാതാ മഹർഷിയില്ലോ. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, ഓ സ്വഹാബത്ത്, അവസാനം നിന്റെ സമൂഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, തഖ്വയില്ലാതെയാകുന്നത് അതേ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇവിടെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാരാണ്? അബൂ ജഹൽ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വന്നു? അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ഭയന്നോട് നമ്മൾ ജീവിക്കണ്ടേ? അതല്ലേ നമ്മുടെ മേലുള്ള കടമ. തമ്മാടി തുറന്നിതാൽ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടുമോ? ആ ദീർഘമായി പറയുന്നില്ല, എന്റെ വാലെന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. തഖ്വയുള്ളത് ഇവിടെയാണെന്ന് മാത്രമല്ല, മഹാനായ ഗൗസുൽ-ആലം തങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ നദാ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്റെ ഉസ്താദാകുന്ന ഹമ്മാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ, ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ ഗൗസുൽ-ആലം തങ്ങൾ വാക്കുകളിൽ ജോറായി സംസാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, മോനെ എന്താ അത്രയും ഒരു സ്പീഡായ സംസാരം? നിന്റെ ഉസ്താദല്ലേ ഇവിടെയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോ ആരായ ഗൗസുൽ-ആലം തങ്ങള് അവിടത്തെ അതാ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഉസ്താദിനെ കാണിച്ചു കൊടുച്ചപ്പോ ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ട് ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താണ് കയ്യിലുള്ളത്. 99 ഉടമ്പടിയാണ് ആ ഗൗസുൽ-ആലം തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. എന്താണ് കരാറ്? അല്ലാഹു കൊടുത്ത കരാറാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കും കേട്ടോ, നിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തു. പിന്നെ ഗൗസുൽ-ആലം തങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് ഗൗസുൽ-ആലം തങ്ങളോട് പറയുന്നത്, മോനെ, ഈ 99 അല്ല 109 കിട്ടിയാൽ പോലും നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാതെ നിനക്ക് കടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നീ കടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോഴാണ് ഗൗസുൽ-ആലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, പടച്ചവനെ, ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കതാ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവം, അതാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ വലിയുള്ള ഈ വലിയ കറാമത്ത് എന്താണ്? ആ മഹാനവറുകൾക്ക് കറാമത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ഭയന്ന് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ. എന്റെ ഉമ്മമാരെ, എന്റെ സഹോദരിമാരെ, എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചോ. പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്കും തഖ്വ ഉണ്ടാകണോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അർദ്ധരാത്രിയുടെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ്, അവിടുത്തെ കാല് വരെ അങ്ങ് ഉയർത്തില്ലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചില്ല, അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയേ, തങ്ങള് സ്വർഗത്തിലല്ലേ, മഹോന്നതമായ സ്ഥാനമല്ലേ തങ്ങൾക്കുള്ളത്? സ്വർഗത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെണ്ണെ പിടിച്ച് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന നബിയേ, രാത്രിയൊക്കെ നിന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് ലോകത്തിൻ്റെതായ
മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അഫലാ തൂര അബദൻ ശുക്റാ. ഓ ആയിഷ, ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകട്ടെ ആയിഷ, ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ളവനാകട്ടെ ആയിഷ. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, ഇങ്ങനെ തമ്മാടിത്തരത്തിലൂടെ ജീവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കട്ടെ. മരിക്കാതെ ഇവിടെ ആരും ബാക്കിയാകില്ലല്ലോ. മരണത്തിന്റെ വേദന കഠിന കഠോരമല്ലേ. അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ശക്തമായ ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കുത്തങ്ങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന കഠിന കഠോരമായ ഒരു സമയമുണ്ടോ? ഞാനും നിങ്ങളും അത് അനുഭവിക്കാറില്ലേ? ഞങ്ങളെ പിതാക്കൾ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ? ഞങ്ങളെ മാതാക്കൾ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ വല്ലാത്തൊരു സമയമില്ലോ. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാനുള്ളത് അറിയില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മരണവേദന നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അതാ ചെറുവതാ കാലിന്റെ പെരുവരലിലൂടെ അവന്റെ ആത്മാവിനിങ്ങനെ പിടിച്ചു വരുമ്പോ കണ്ടില്ല ഇമാമുൽ ഗസാലി നമ്മൾ പറയുന്നു, എന്താണ് നെറ്റിത്തടത്തിലൂടെ പിടിക്കാത്തത്? കാലിലൂടെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാനുള്ള കാരണം അത് നെറ്റിത്തട തലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചാൽ അവനെ ഇറങ്ങി ഓടും കേട്ടോ. വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ, ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്നതാ പിടിക്കുമ്പോ അവന്റെ ശരീരം നിശ്ചലമാവുകയല്ലോ. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നത്? ഓരോ മലക്കുകളല്ലോ, ഓരോ 50 മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ റൂഹിനെ കാൽവരയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതാ കാൽവരിൽ നിന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ആ മലക്കുകൾ നിന്ന് പിടിക്കുമ്പോ മുട്ടുവരെ കുറച്ച് മലക്കുകൾ, അരവരെ കുറച്ച് മലക്കുകള്, നെഞ്ചുവരെ കുറച്ച് മലക്കുകള്, അവസാനമായി അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വലിയ കമ്പി കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെന്ന് പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എത്താനും വേറെ ഇനിയുമില്ലേ, അവരിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇനിയുമില്ലേ. എന്നാൽ കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല ഉമ്മ. പെങ്ങളെ ഹറാമ് ചെയ്യല്ലേ, തമ്മാടിത്തരം നടത്തല്ലേ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അരുതായ്മകൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഹലാക്കാക്കല്ലേ. അർഹമർറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസൂയതായ പടച്ചവൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡ് നെടുനീട്ടു നിൽക്കണം മോമിനീങ്ങളെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്ത് വരണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്ത് വരണം, എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്ത് വരണം. നമുക്കൊരു ചെറിയ ദുആ എന്ന് നടത്തിയിട്ട് പിരിയാ. കണ്ടില്ലേ മഹദിയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, വലിയ മഹദിയല്ലേ, വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹദിയല്ലേ. അവിടെ അടുത്തേക്ക് എത്ര ആളുകളാ വരാനുണ്ടായിരുന്നത്, എത്ര രോഗങ്ങളാ ശിഫയായത്. അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചു പോയ മഹദിയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ആരും പോകരുത്, എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്ത് വരണം. മഹദിയുടെ ഒരു ചരിത്രം ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാനെങ്ങനെ നിർത്തട്ടോ. ആ മഹദിയുടെ ബറക്കത്തുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹു നീക്കി തരുമാറാവട്ടെ, കടങ്ങൾ അല്ലാഹു ദൂരത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ. റഹ്മാനായ പടച്ചവനെ, ആ മഹദിയുടെ ബറക്കത്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുവീട്ടിൽ കാവൽ നൽകണം അല്ലാഹ്. സഹോദരങ്ങളെ, ആ
മഹതിയായ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അതാ രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് വരുന്നതാരാണ്? ഡോക്ടർമാരാണ്. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർമാര് വൈദ്യന്മാര് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ മഹതിയവരികളെ, നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ശിഫയാകട്ടെ, നിങ്ങളൊന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കുമോ? ഇന്നീ സ്വായിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ മഹദി ഒന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മരുന്ന് തരാ. അപ്പോഴാണ് മഹദിയവരുകൾ പറയുന്നതോട്, അല്ലയോ വൈദ്യരേ, ഞാനെങ്ങനെ നോമ്പ് മുറിക്കാനാ? നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കൂ, ഞാനും എന്റെ റബ്ബുമായി ഒന്ന് അടുക്കട്ടെ, ഒന്ന് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ മഹദിയവരുകൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. കൈകൊണ്ട് സ്വന്തം കൈകൊണ്ടങ്ങ് കബറോട് ചുട്ടു 99 ഖുർആൻ ഖതമല്ല. ചില മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് 900 ചില്ലാരം ഖതം തീർത്തു. 1000 ഖതം തീർത്ത മഹദിയാണ് മഹദിയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. മഹദിയവരുകൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു. പഠിച്ചവന് നാളെ ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുണ്ടോ? ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാനുള്ളതല്ല ഖബറോ, ആദ്യത്തെ മണിയറയല്ലോ. ഒന്നാം മണിയറ ഉള്ളറയാണ്, രണ്ടാം മണിയറ മണിയറയാണ്, മൂന്നാം മണിയറ ഖബറാണല്ലോ. ആ ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്താറില്ലേ? ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ലേ? നിന്റെ ലിപ്റ്റിക്ക് പുരട്ടിയ ചുണ്ടവിടെ, കൺമഷി പുരട്ടിയ അതാ കണ്ണവിടെ, നിന്റെ അതാ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത സൗന്ദര്യമുണ്ടാക്കിയ നിന്റെ മുഖമെവിടെ? നിന്റെ മുടിയെവിടെ? നിന്റെ കോമലമായ ശരീരമെവിടെ? എല്ലാം പുഷുക്കൽക്കല്ലേ, എല്ലാം തിന്നാണല്ലേ. അവിടെ ജ്യേഷ്ഠനില്ല, അനുജനില്ല, കുടുംബക്കാരില്ല, ബോയ് ഫ്രണ്ടില്ല, ഗേൾ ഫ്രണ്ടില്ല, മെസ്സേജ് വിടുന്നവനും വിട്ടവളും ഇല്ല. അവിടെ ആരും കൂട്ടിനില്ല. ഖബറ് ഞെക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ വരെ ഖബറ് ബാക്കി വെക്കൂല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ വരെ ഖബറങ്ങ് ഞെക്കിക്കളയുകയാണ്. പിന്നെയല്ലേ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരെ? ദുനിയാവിൽ 2 ആളുകളെ മാത്രമാണ് ഖബറ് ഞെക്കാത്തത്. ഒന്ന് അമ്പിയാക്കളെയാണ്, മറ്റൊന്ന് അതാ ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ആ 2 ആളുകളെ ഒരിക്കലും ഖബറ് പിടിച്ച് ഞെക്കൂല. ബാക്കി എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരെയും ആരിഫീകളെയും എല്ലാരെയും ഖബറ് ഞെക്കാതെ വിടില്ല. ഘോരമായ ശബ്ദമാണ്, എല്ലുകളൊക്കെ പൊടിയാകുന്ന സമയമാണ്, മരണത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അവിടെ ആരും കൂട്ടിനില്ല. സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെയുള്ള ഖബറാകുന്ന ഖബറിൽ വെച്ചിട്ട് മഹദിയായ അതാ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ 1000 ചില്ലാരം ഖതം തീർക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് മരണമാനേ ബിന്ദേ ബിന്ദേ ഓദിയനാമാനേ മാനിദാ സൂറത്ത് തീരോ മുമ്പ് മൗതായാനേ. ലോകത്ത് ആർക്കാണ് ആ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക? ആർക്കാണ് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടുക? മരണമാസന്നമായ സമയത്ത് മഹദിയായ അതേ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ. എന്നിട്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അവിടെ അന്നാമ സൂറത്ത് ഓതുകയാണ്. ഓതി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞില്ലേ?
ഇന്നും മഹദിയുടെ പേരിൽ മാല പാടുന്നില്ലേ, പറക്കത്തെടുക്കുന്നില്ലേ? പ്രസവവേദനെത്തിയ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് മാല പാടി പ്രസവിപ്പിച്ചില്ലേ? വലിയ കറാമത്തല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകൊടുത്തതായ വെള്ളം അതാ താഴ്പോട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. കൈകാല് കുടഞ്ഞതായ ഒരു പെൺകുട്ടി, അവയവം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാലിലേക്ക് അവിടത്തെ ഒതുവെടുത്ത വെള്ളം വന്ന് തട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. അതാ ജന്മത്തൊട്ട് മുതൽ ഇന്നേ വരെ ബാധിച്ചതായ അവയവം കൊടഞ്ഞുപോയ പെൺകുട്ടിയുടെ രോഗം ശിഫയാകുന്നു. വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹദിയല്ലേ? ആ മഹദിയെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങള് ഫിത്ന വേണ്ട, ഫസാദ് വേണ്ട, തമാടിത്തരം വേണ്ട, അലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയണ്ട. ആരും പറഞ്ഞു തന്നാലും ആരും മെസ്സേജ് വിട്ടാലും അലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയണ്ട, സാദാത്യങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കണ്ട, ചെറുതായി കാണണ്ട, അലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയണ്ട, ഗ്രൂപ്പിലും പറയണ്ട, ഗ്രൂപ്പില്ലാതെയും പറയണ്ട, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും ഇല്ലാതെയും പറയണ്ട. അല്ലാഹുവിലേക്ക് തഖ്വയോടെ ജീവിച്ചങ്ങ് മരിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ക്ഷമിക്കാമല്ലോ. നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ, മഹാനായ മഹാനവരുകളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, മഹാനായ താജുൽ ഉലമാനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാര് അവര് ദുനിയാവിൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയില്ല, എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല, വലിയ കമ്പനി നടത്തിയില്ല, വലിയ ഷെയർ ബിസിനസ് നടത്തിയില്ല. ഇൽമാണ്, വിവരമാണ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലൂടെ അടിയുറച്ചു ജീവിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന്റെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുത്തു, ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തഖ്വയോട് ജീവിച്ചോ, വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിച്ചോ, വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ ഒരിക്കലും ചീത്ത പറയല്ലേ, ആക്ഷേപിക്കല്ലേ മക്കളെ. ഓ ഭാര്യമാരെ, ഭർത്താക്കന്മാരെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ, മനസ്സ് നമ്പരപ്പെടുത്തല്ലേ. ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരെ ചീത്ത പറയല്ലേ, ഭാര്യമാരെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മാൻ റഹീമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെ രഹസ്യമായി പരസ്യമായി എന്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാൻ റഹീമായ പടച്ചവനെ, തലവേദന, കാലുവേദന, നടുവേദന, പള്ളവേദന, മുട്ടുവേദന, നട്ടെല്ല് വേദന, വാദമുള്ളവർ, പിത്തമുള്ളവർ, കഫമുള്ളവർ, കിഡ്നി ഫെയിലുള്ളവർ, ആർട്ട് ഫെയിലുള്ളവർ, മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളവർ, എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ചവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂമർ ബാധിച്ചവര്, റഹ്മാൻ റഹീമായ പടച്ചവനെ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവര്, ഇന്ന് തന്നെ രണ്ടാളുകൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ചെറിയ പെൺകുട്ടിക്ക് 17 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് രോഗമാണ്, പെട്ടെന്ന് തലകറക്കം, അങ്ങനെ ശൈത്താനിന്റെ മറ്റൊരു രോഗമാണെന്ന് ഇന്നലെ ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ, അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് യാ അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ കുടുംബങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, അല്ലാഹു യാതൊരു രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, യാതൊരു രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, യാതൊരു രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അർഹമർ റഹീമായ പടച്ചവനെ, കെട്ടിക്കാനായ പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളവരുണ്ടോ അല്ലാഹ്, ഖൈറാനുകൾ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ, ഖൈറാനുകൾ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്ത ഖൈറായ വീടുകൾ, മക്കളില്ലാത്ത ഖൈറായ മക്കൾ, ജോലിയില്ലാത്ത ഖൈറായ ജോലികൾ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ, നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ, നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അർഹമർ റഹീമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് റഹ്മാനെ, ദോഷികളാണ് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാര് പല നിലക്കുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പ്രസവ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, വെളുപ്പുപോക്ക്
പൊടിപോക്ക് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, അള്ളാഹു ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഗിഡകൾ പടച്ചവനെ, അതുപോലെ ബിപിയും ഷുഗറും പടച്ചവനെ, അപസ്മാരവും, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. നടുവേദനയുള്ള വയസ്സന്മാരുണ്ട്, കാലുവേദന മുട്ടുവേദനയുള്ള വയസ്സന്മാര്, ഉമ്മമാര്, ആണുങ്ങള്, ഉപ്പമാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു രോഗങ്ങളും നീ നൽകല്ലോ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ നീ നിന്റെ കാവലിലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള പാപങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഖൽബാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, സാഹിരന്മാരുടെ സൂര്യകൾ, വഞ്ചകന്മാരുടെ വഞ്ചനകൾ, ചതിയന്മാരുടെ ചതികൾ, അസൂയാളുകൾക്കുള്ള അസൂഹികൾ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ, കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആകാശത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ, ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ എന്ത് ശർറുകളുണ്ടോ എല്ലാ ശർറുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ തലകുടിക്കുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരുത്തല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഭാര്യ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ അടിയറ വെക്കുന്ന ഗതികേട് വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അർഹമർറാഹിമായ പടച്ചവനെ, വെള്ളമില്ലാത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, കിണർ കുടിച്ചിട്ട് ബോർ കുടിച്ച് വെള്ളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനമായ ഒലിയിന്റെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. യാതൊരു ശല്യവും നിങ്ങൾ നീ പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ റഹ്മാനെ. ഉടച്ചവരെ, ഈ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ഇതിന്റെ അയൽപ്പക്കത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള വീടുകൾ, മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ആണുങ്ങൾ, പെണ്ണുങ്ങൾ, അല്ലാഹു ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അപകടങ്ങൾ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉടച്ചവരെ, ഈ പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉടച്ചവരെ, ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിന്റെ ഭാരവാഹികളും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ നല്ല ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ ഉറൂസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അല്ലാഹു മുദരീസ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാര്, അല്ലാഹു ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. അപകടങ്ങൾ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ കടക്കാരാണ് റഹ്മാനെ, 10-70-80 ലക്ഷത്തോളം ഞങ്ങൾ കടക്കാരാണ് റഹ്മാനെ. നിങ്ങൾ ആകാശം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് റഹ്മാനെ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല റബ്ബേ. കടക്കാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റഹ്മാനെ. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കടം നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ, നീ കടം തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. തൂങ്ങി മരിക്കുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അടുത്തവരെ തീയിൽ ബന്ധു മരിക്കുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്, വെടിയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ, അതുപോലെ കരണ്ട് ഷോക്ക് അടിച്ച് അടുത്ത് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വാർത്ത ചെന്നപ്പോ ഈ പരിസരത്ത് ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി കരണ്ട് ഷോക്ക് അടിച്ച് മരിച്ചു. അല്ലാഹ്, കുട്ടിയുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഖബറാളികൾക്ക് പഠിച്ചവരെ നീ വിശാലത നൽകണം റഹ്മാനെ. നിങ്ങൾ ആരെയും ശിക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ, തൂങ്ങി മരിക്കുന്ന ഗതികേട് വരുത്തല്ല റബ്ബേ. നിങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം പടച്ചവനെ, അത് ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ മടിത്തൊട്ട് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ മടിത്തൊട്ട് നൽകണം റഹ്മാനെ. അർഹമർറാഹിമായ റബ്ബേ, ഉറുലീനുകളെ കണ്ടു മരിക്കാൻ, സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ വേദനയില്ലാത്ത മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിങ്ങളെ ഓരോ അറക്കാത്ത സംഗന നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഖൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിദേശങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, നമ്മുടെ വാഴ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കൃത്യമായി യൂട്യൂബിലൂടെ വാഴ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നോക്കണം റഹ്മാനെ. ഖൈറിൽ തുറന്നുവരണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ അദാബർക്ക് ഞങ്ങളാരെയും കൊന്നുകളയല്ല റഹ്മാനെ, നിന്റെ ശിക്ഷയർക്ക് ഞങ്ങളാരെയും കൊന്നുകളയല്ല റഹ്മാനെ. മലിക്കുൽ രാജസയ്യിദായ ഞങ്ങളെ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കഫാം പടവെക്കവരെ നീ കേടുവരുത്തല്ല റഹ്മാനെ.
ഞങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിലേക്കും ആത്മാക്കൾക്കും നീ സ്ഥാനം നൽകണം റഹ്മാന്, നീ സ്ഥാനം നൽകണം റഹ്മാന്, നീ സ്ഥാനം നൽകണം റഹ്മാന്. മണ്ണ് തിന്നുന്ന ശരീരമാക്കല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കഫാപ്പുള്ളവരെ നീ മണ്ണ് തൊടിയിപ്പിക്കല്ലോ. പഠിച്ചവനെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് വാപ്പയും ഉമ്മയും എന്റെ കുഞ്ഞുമകനും മരണപ്പെട്ടു പോയി റബ്ബേ, അവരുടെ കരുതൽ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാന്, അവർക്കുള്ള ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. പ്രിയപ്പെട്ട ഓമന കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക നീ വലിയ കാറ്റഗറി നൽകണം റഹ്മാന്, ദറജ നൽകണം റഹ്മാന്. നിങ്ങൾക്ക് നീ ധാരാളം മക്കൾ തരണം റഹ്മാന്, പഠിച്ചവനെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നുകളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഓരോരുത്തരും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെ മുൻഗാമികളിൽ പള്ളി പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന ഓരോരോ കബറാളികളിൽ നീ സ്വർഗ്ഗം തൗഫീഖ് റഹ്മാന്, വിശാലത നൽകണം റഹ്മാന്, സ്വർഗ്ഗം നൽകണം റഹ്മാന്. അവസാനത്തിന്റെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാന്, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാന്, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാന്. റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ വഇലൈക അനബ്നാ വഇലൈകൽ മസീർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം. സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. ഞാൻ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, മർക്കസ് ദാറുർ റഹ്മ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കാം. വലിയ പ്രയാസത്തിനാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 70 ലക്ഷത്തോളം കടമുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ മാസത്തിൽ എനിക്ക് 35,000 സ്റ്റാഫിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്നെ വേണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ കടങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരുമാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മുഹിബ്ബീങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു സഹായം ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും മുഹിബ്ബീങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ എത്തിച്ചു തരണം. ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. കാരണം വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലാണ്, രാത്രിയൊക്കെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല, 4 ഭാഗത്തേക്ക് ഓട്ടം, അതോടുകൂടി ടെൻഷനിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് നിസ്കാരത്തൊക്കെ ദ്വാരക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പല മോമിനിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ധർമ്മം സദഖ തരാൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ.